সম্মানিত সুধী, আমাদের প্রধান অতিথি জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরী এমপি মহোদয় আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন। Distinguished guests, ladies and gentlemen, welcome to the award-giving ceremony of Luna Shamsuddoha Award 2022. আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগন মাঝে মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগন মাঝে বিশ্বজগৎ মণিভূষণ বেষ্টিত চরণে আনন্দ লোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর গ্রহ তারক চন্দ্র তপন ব্যাকুল দ্রুত বেগে গ্রহ তারক চন্দ্র তপন ব্যাকুল দ্রুত বেগে করিছে পান করিছে স্নান অক্ষয় কিরণে আনন্দ লোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর ধরণী পর ঝরে নির্ঝর মোহন মধু শোভা ধরণী পর ঝরে নির্ঝর মোহন মধু শোভা ফুল পল্লব গীত গন্ধ সুন্দর বরণে আনন্দ লোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর
জগতে তব কি মহোৎসব বন্দন করে বিশ্ব জগতে তব কি মহোৎসব বন্দন করে বিশ্ব শ্রী সম্পদ ভূমাস্পদ নির্ভয় শরণে আনন্দ লোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর আনন্দ লোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর Wow, what a mesmerizing performance by Sharmila Banerjee and her team from Nritya Nandan. Can we have another round of applause, please? Bismillahirrahmanirrahim, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good evening. Today is March 20th, 2022, Choye Choitro, 1428 Bangabdo. I'm Azra Mahmood, welcoming you all on behalf of Bangladesh Association of Software and Information Services, BASIS, to today's award-giving ceremony of BASIS Luna Shamsuddoha Award 2022, celebrating women at work. বাংলাদেশের বড় একটি সম্ভাবনার নাম নারী সমাজ। নিজেদের প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে এদেশের নারী সমাজ ইতিমধ্যেই বদলাতে শুরু করেছে বাংলাদেশকে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার দূরদর্শী চিন্তা থেকে দক্ষতা উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেছিলেন, সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই। বঙ্গবন্ধু শুধু বাঙালি জাতির স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যই আজীবন সংগ্রাম করেননি, তিনি বাঙালি নারীদের কিভাবে মর্যাদাপূর্ণ পারিবারিক ও সামাজিক অবকাঠামোতে সংযুক্ত করা যায় সেই ব্যাপারেও সজাগ ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, দেশকে এগিয়ে নিতে হলে এবং সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করতে হলে নারীর সমান অধিকার নিশ্চিত করা ছাড়া সম্ভব নয়। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে তার সুযোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদূর প্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এগিয়ে চলেছে আধুনিক উন্নত ডিজিটাল বাংলাদেশ। আর এ যাত্রায় তার পাশে অন্যতম বড় শক্তি হিসেবে আছে দেশের নারী সমাজ। Ladies and gentlemen, since 2015, BASIS Women's Forum, BWF, has been functioning as a membership and networking platform to empower women's roles and activities in the ICT sector. BWF helps improve women's participation in the ICT sector to eradicate gender disparity in the labor force. Its regular activity includes raising social awareness towards opportunities in working ICT sector, capacity development, policy and advocacy support, networking platform creation, and mapping research monitoring areas. Ms Luna Shamsuddoha, past chairman, Dohatec New Media, was a pioneer entrepreneur of the ICT industry of Bangladesh and director of BASIS for the term 2018 to 2020. The first legendary Bengali woman whose leadership led her head a state-owned bank in Bangladesh is none other than Ms Luna Shamsuddoha, who received the Bangladesh Business Award 2017 for her contribution to the country's economy, and was also honored with Ononna Top 10 awards for her work in the local software industry as a woman entrepreneur. Through her charismatic and resilient leadership, she defied all obstacles put up by a society that barred women from pursuing their dreams. With a sound knowledge of the ICT industry of the region and the challenges facing the time and society in which she lived, she was a woman far more advanced and progressive than her contemporaries.
To commemorate her outstanding contribution towards ICT industry, BASIS has initiated BASIS Luna Shamsuddoha Award 2022, celebrating women at work, to recognize their outstanding contribution for social development and building the nation. সম্মানিত সুধী, আজকের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করছেন জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরী এমপি মহোদয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপু মনি এমপি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সালমান ফজলুর রহমান এমপি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক এমপি। গেস্ট অফ অনার হিসেবে উপস্থিত আছেন হার এক্সেলেন্সি মিস লিলি নিকোলস, হাই কমিশনার অফ Canadian High Commission to Bangladesh, Her Excellency Ms. Nathalie Schuert, Ambassador of Switzerland to Bangladesh, Ms. Rupali Chaudhary, ব্যবস্থাপনা পরিচালক Berger Paints Bangladesh Limited, Ms. Soyeda Rizwana Hassan, নির্বাহী পরিচালক বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সমিতি বেলা। আরও উপস্থিত রয়েছেন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস বেসিসের সভাপতি রাসেল টি আহমেদ। বেসিসের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ, সম্মানিত অতিথিগণ এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সম্মানিত প্রতিনিধিবৃন্দ, আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ সময় করে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবার জন্য। Respected ladies and gentlemen, to welcome and to give a background of today's evening, I would like to invite Mr. Russell T. Ahmed, President of BASIS, to come on stage and deliver his welcome speech. With a big round of applause, please welcome Mr. Russell T. Ahmed. সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমার জন্য এবং বেসিসের জন্য একই সাথে ভীষণ আনন্দের একটি দিন এবং সেই সাথে ভীষণ আবেগের একটি দিন। আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরী, মাননীয় সংসদের স্পিকার। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ডক্টর দীপুমণি, মাননীয় মন্ত্রী, মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছে জনাব সালমান এফ রহমান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি ইনভেস্টমেন্ট সংক্রান্ত উপদেষ্টা। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের প্রিয় জুনায়েদ আহমেদ পলক ভাই, আইসিটি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী। সেই সাথে উই হ্যাভ অ্যামং আস হার এক্সেলেন্সি লিলি নিকোলস, Canadian High Commissioner, and Her Excellency Nathalie Schuert, Ambassador, Embassy of Switzerland to Dhaka. From the private sector we have Rupali Chaudhary, Rupali Di Namami Daki, and Soyeda Rizwana Hassan. এরা সবাই আছেন এবং একই সাথে আপনারা সবাই আছেন। এই যে সন্ধ্যাটার দিকে যখন তাকাই তখন মনে হয় যে এই সন্ধ্যাটা এত সুন্দর কেন হলো। আমাদের জন্য না, বেসিসের জন্য না। উইথ অল ডিউ রেসপেক্ট টু অল আওয়ার চিফ গেস্ট অ্যান্ড স্পেশাল গেস্ট, তাদের চাইতেও আজকের অনুষ্ঠানের সুন্দরতম এই আয়োজনটা শুধুমাত্র লুনা আপার জন্য। আপা, আপনি যেখানেই থাকেন আপনার উদ্দেশ্যে আমরা সবাই একটা জোরে করতালি দিতে চাই লুনা আপার জন্য। আপনি যেখানেই থাকেন আপা, আপনি ভালো থাকেন, আপনি ভালো থাকবেন। সেই সাথে বিশেষ ধন্যবাদ দোহা ভাই অ্যান্ড লুনা আপা, দোহা ভাইয়ের পরিবারের সবাইকে আমাদের সাথে একসাথে আমাকে অনুমতি দেওয়ার জন্য আজকে এই প্রোগ্রামটা করার ব্যাপারে। আমি যদি একটু পেছনে ফিরে তাকাই, লুনা আপাকে আমি চিনি খুব বেশি দিন না, 2012 সাল থেকে প্রায় 10 বছর। এমন একজন ব্যক্তিত্ব যাকে আমি কোনো দিন অলমোস্ট পায়ে ধরা অবস্থায় ছিলাম, রাজি করাতে পারেনি আমাকে আপনি তুমি করে বলেন। উনি কখনো একটিবারের জন্য আমাকে তুমি করে বলেন নাই। প্রতিবার উনি আমাকে রাসেল ভাই বলেছেন এবং আপনি বলেছেন। ইফ সামওয়ান নিডস টু লার্ন হাউ টু রিমেন হাম্বল when you reach peak, she is a complete book যার কাছ থেকে শেখা যায়। লুনা আপা is a complete book on how to learn, how to become humble, how to show respect to others, no matter উনি তার থেকে বয়সে বড় কি ছোট,
প্রত্যেককে তার জায়গায় থেকে উনি এই রেসপেক্টটা করেন। তারপর ওনার সাথে আমি অনেকটা ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ হয় বেসিস সংক্রান্ত বিষয়েই। 2018 সালে যখন লুনা শামসুদ্দোহা বেসিসের নির্বাহী পরিষদের জন্য নির্বাচন করেন, সেই সময়টায় খুব ঘনিষ্ঠভাবে লুনা আপার সাথে আমার প্রায় প্রতিদিন কথা হচ্ছিল। প্রত্যেক সন্ধ্যায় আমি ওনার বাসায় যেতাম এবং প্রতি মুহূর্তে লুনা আপার কাছ থেকে আমি একটু একটু করে শিখেছি এবং শেখার জায়গাটা আসলে যতটা না ব্যবসায়িক, তার চাইতে বেশি মানবিকতা। মানবিকতা, হিউম্যানিটির অ্যাবসোলুট এক্সাম্পল টু মি লুনা শামসুদ্দোহা, টু মেনি অফ আস লুনা শামসুদ্দোহা। তারপর হঠাৎ করেই 17 ফেব্রুয়ারি 2021 আপনাদের মতো আমি এবং আমরা সবাই শকড হলাম যখন লুনা আপা চলে গেলেন আমাদেরকে রেখে। মাত্র 1 বছর। ঠিক 17 ফেব্রুয়ারি 2021 বেসিসের অডিটোরিয়ামে ওনাকে নিয়ে অনেকটা শোক সভার মতো আয়োজন করা হয়। সেখানে মুনির হাসান ভাই আছেন পেছনে, উনি এবং লাফিফা আপা আছেন এখানে। ওনারা কয়েকজন মিলে যখন এই শোক সভাটা করছিলেন, তখন একটা ছবি ছিল লুনা আপার। সেই ছবিটা একটু বেদনাদায়ক এবং ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট। আমি বলেছিলাম এই লুনা আপাকে আমি দেখি নাই। লুনা আপাকে যদি মনে করতে হয়, সবার আগে যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে লুনা আপার হাসি, যেটা হচ্ছে ট্রেডমার্ক স্মাইল অফ লুনা শামসুদ্দোহা। তাহলে লুনা আপাকে সবসময় হাসতেই দেখতে চাই। তাহলে আমরা এমন একটা আয়োজন করব, এমন একটা কিছু করতে চাই যেই করাটা আসলে আমার দায়বদ্ধতা না, বেসিসের দায়বদ্ধতা না, আমার কাছে মনে হয় আমাদের পুরো আইসিটি পরিবারের একটি দায়বদ্ধতা। যেই দায়বদ্ধতা থেকে আজকের এই আয়োজন, এবং আজকের এই আয়োজনটিতে আপনারা সবাই একসাথে যখন এসেছেন, এটা প্রমাণ করে আমাদের অন্তরে লুনা আপা কতটা ভালোবাসা নিয়ে এখনও আছেন এবং সর্বদা থাকবেন। সেই শোকসভার 17 ফেব্রুয়ারিতে সেদিন আমি ঘোষণা দিয়েছিলাম যে খুব শীঘ্রই লুনা শামসুদ্দোহাকে মনে রেখে এবং মনে রাখার জন্য আরও অনেক 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 লুনা শামসুদ্দোহা যেন এই আইসিটি পরিবার থেকে হয়, বাংলাদেশ থেকে হয়, সেই জন্য কি করা যায় সেটা নিয়ে আমরা ভাবব। ছোট্ট একটা ওয়ার্কিং কমিটি করি। মাত্র 1 মাসের মাথায় আজকে 22শে মার্চ আমরা এই জায়গায় আজকের এই সন্ধ্যায় একত্রিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। তারপর যখন আমি খুব বেশি মানুষ না, মাত্র 5 থেকে 6 জনের সাথে কথা বললাম যে আমরা এই 5-6 জন মিলে প্রোগ্রামটা করে ফেলি, এবং সেখানে আজকে যখন লুনা শামসুদ্দোহা, বেসিস লুনা শামসুদ্দোহা অ্যাওয়ার্ড শুরু হচ্ছে, তখন আমরা প্রথমেই মাথায় রেখেছিলাম লুনা শামসুদ্দোহা একা আইসিটি পরিবারের হতে পারে না। লুনা শামসুদ্দোহা প্রত্যেকটা নারীর প্রতিনিধি। সেই হিসেবে উই নেম দিস প্রোগ্রাম সেলিব্রেটিং উইমেন অ্যাট ওয়ার্ক। আজকে আমরা একটু পরে এখানে একটা প্যানেল ডিসকাশন করব, এবং যেখানে একবারও আমরা লুনা শামসুদ্দোহাকে নিয়ে শোক করব না, আনন্দ করব। আমরা লুনা শামসুদ্দোহার বর্ণাঢ্য জীবন কিভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যায় সেটা নিয়ে কথা বলবো। আমরা কথা বলবো আরও কিভাবে হাজার হাজার লুনা শামসুদ্দোহা বাংলাদেশ থেকে তৈরি হতে পারে সেইটা নিয়ে কথা বলবো। আমাদের ছোট্ট একটা ইচ্ছা ছিল, আমি যেটা শিখেছি, আমরা যেটা শিখেছি, কিভাবে মানুষকে সম্মান করতে হয়, শ্রদ্ধা জানাতে হয়, তার অল্প একটু লুনা আপার কাছ থেকে আমি শিখেছি। তার প্রতিদানটুকু আজকে দেওয়ার স্পর্ধা আমার নাই, প্রতিদান দেওয়ার কোনো প্রশ্ন আসে না। এটা আমি বলবো, এটা আমার এবং আমাদের সবার, পুরো বেসিস পরিবারের এবং পুরো আইসিটি পরিবারের লুনা আপার জন্য একটা কৃতজ্ঞতা বোধ। আপনারা আপনাদের নিজেদের উদ্দেশ্যে আজকের দিনের জন্য নিজেদেরকে এবং লুনা আপার জন্য আরেকবার করতালি দেবেন। আমরা প্রোগ্রামটাকে সাজিয়েছি, আজকের প্রোগ্রামটাকে সাজিয়েছি মূলত 2টি ভাগে।
ইনফ্যাক্ট 3টি ভাগে, যার একটি ভাগ আমরা বাংলাদেশের সংস্কৃতি দেখেছি। তারপরে আমাদের মাঝে আজকের যারা অতিথি আছেন তাদের সাথে আমরা ছোট্ট একটা আলোচনা করব এই মঞ্চে, এবং তারপরে আমরা চলে যাব সরাসরি অ্যাওয়ার্ড প্রোগ্রামে, এবং তৃতীয় ভাগে আমরা আরেকটি ছোট কালচারাল প্রোগ্রাম এবং সেই সাথে আমাদের নৈশভোজের ব্যবস্থা। আমরা বিশ্বাস করি, আমরা আশা রাখি আপনারা সবাই আমাদের সাথে আজকের সন্ধ্যাটি পুরো সময় থাকবেন। আরও একবার আপনাদের সবার উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে। আমরা পরবর্তী পর্যায়ে যাই। লুনা আপার জন্য সালাম, আপনাদের সবাইকে সালাম। Some souls bring us the inspiration of a new era. With such a great soul, Luna Shamsuddoha was born to Lutfur Rahman and Hasina Rahman in a calm October morning. She wrote stories of inspiration, pioneered a new era. She got her secondary school certificate from Vikarnesa Noon School and College, and higher secondary school certificate from Holy Cross College. Later, she completed her graduation and post-graduation in international relations from Dhaka University. When nobody thought that women will come forward and contribute in IT, Luna Shamsuddoha broke that thought process by showing her courage and being an entrepreneur in IT sector. And not only that, she was able to take herself to a dignified position by creating a brand of professionalism. And so, with her talent, leadership, and capability, she became an unique figure in a competitive market. 1992 সালে যখন মাত্র ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব শুরু হয়েছে, বাংলাদেশে কিন্তু তখনও ইন্টারনেট নাই, বাংলাদেশে এমনকি তখনও অফলাইন ইমেলও নাই। তখন ফ্লপি ডিস্ক এবং সিডিকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের একজন মহিলা ভাবছেন তিনি সফটওয়্যার বানাবেন এবং সেগুলো দেশের বাইরে রপ্তানি করবেন। শুধু যে ভেবেছেন তা নয়, লুনা আপা কিন্তু প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, কারণ 2000 সালের মধ্যেই তার দোহাটেক নিউ মিডিয়া ক্লায়েন্ট হিসেবে পেয়েছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক সহ আন্তর্জাতিক অনেক সংস্থাকে। Luna Shamsuddoha was the first female chairman of a state-owned bank. In 2018, she was appointed by the government as the chairman of the state-owned bank Janata Bank Limited. Moreover, she was the founder and president of Bangladesh Women in Technology. She was also the director of Independent University Bangladesh and SME Foundation. After Dohatec became established, she got back to her place of interest with women empowerment. She took initiatives to increase the participation of girls in IT. First in her company, then elsewhere. She founded BWIT and joined Girls in ICT of IUT. Then she started celebrating Girls in IT Day. Since 2012, the APCs Take Back the Tech program in Bangladesh. The aim was to decrease violence against women in recognition of her contribution to the country's economy. She received the Bangladesh Business Award 2017 and Outstanding Women in Business 2017. She has received the Onanna Top 10 Award in recognition of her work in the local software industry as a woman entrepreneur. উনি নারী উদ্যোক্তা হিসাবে প্রচুর লিডারশিপ দক্ষতা দেখিয়েছেন। লুনার সাথে আমার পরিচয় ক্লাস 3 থেকে বিকারনেস স্কুলে, এবং স্কুলে ও ছাত্রী হিসেবে খুবই ভালো ছিল, চঞ্চল ছিল, খেলাধুলা প্রচণ্ড পছন্দ করত। প্রতিদিন সব বান্ধবীকে নিয়ে সে টিফিন খাওয়াতে নিয়ে যেত। লুনা তার জীবনে আসলে খুবই ডিসিপ্লিন ছিল, তার অনেক গুণ ছিল। কাজকে সে ভালোবাসতো এবং কাজে অনেক সময় দিত। সে বন্ধু হলে লুনার মতনই হওয়া উচিত, যার কাছে তার কাজটা খুবই মূল্যবান, তার ফ্যামিলি খুবই ইম্পর্ট্যান্ট, তার ফ্রেন্ডসরাও তার কাছে তেমনই ইম্পর্ট্যান্ট, এবং সবাইকে সে সমান সময়, গুরুত্ব, ভালোবাসা দিয়ে গেছে। তার সেই হাসি আমরা জীবনেও ভুলব না। As a woman entrepreneur, she came forward to lead BASIS with an unwavering commitment to increase women's participation in the IT sector, work with digital governance, and above all, contribute to the development of the IT industry. Luna Shamsuddoha breathed her last on 17 February 2021
at the age of 67. She's not with us today, but her achievements will keep her alive forever. Her indomitable will and visionary thinking is a beacon of hope for our generation. In the history and development of Bangladesh, she is not merely a chapter, but a whole book. Through her actions, she was, is, and always will be with us. To honor those who will carry on the legacy of Luna Shamsuddoha, one of the leading successful women entrepreneurs in the IT sector and director of BASIS for 2018-2020 term, BASIS has launched BASIS Luna Shamsuddoha Award 2022. Thank you so very much once again. Our topic of today's panel discussion is celebrating women at work. May I request our today's chief guest, Dr. Shirin Sharmin Chaudhry, our special guest, Dr. Dipumoni, Ministry of Education, our special guest, Mr. Salman F. Rahman, Private Sector Advisor, Mr. Zunaid Ahmed Polok, ICT Division State Minister, Her Excellency, Ms. Lily Nichols, Her Excellency, Ms. Natalie Shore, Private Sector, Ms. Rupali Chaudhry, and Saida Razwana. Please come on the stage. First of all, thank you so very much, all of you. আমি যদি এভাবে শুরু করি, আমাদের বেসিস বোর্ডে একটা আলাপ হচ্ছিল, সো উই হ্যাভ বিন টকিং
when we have planned this discussion, and everyone is saying, Russell bhai, you being the president, you should not be moderating, rather you should be part of the discussion, and someone else should moderate, maybe someone from outside we bring. I said, no, this is because of Luna Appa, and I will conduct this session with all of your due permission. If we divide the whole session, we'll try to bring it in 2 sessions. First of all, one single comment by all of you on one topic, and then I will come to you individually in your respective areas. That's how we have defined our discussion. First, the comment that we'd love to hear from all of you. Bangladesh has come up to, we have recently celebrated our 50th anniversary since our birth took place. In the last 50 years, how do you see the growth of women empowerment? How have you seen Bangladeshi women have progressed both in national economy and in any other manner you want to talk about? The one thing that we want to hear in the very first minute, that how have you seen the progress of Bangladesh women in last 50 years since 1971? I will not maintain any protocol this time, with all due permission. We'll go straight from here. Rupaliji, please. Thank you very much. Thank you, BASIS. And I want to pay my respect to Luna Appa and my sympathy and love to the family who have left behind. I think from 1971, if I really see the development, it's phenomenal, isn't it? We have come such a long way. And fortunately or unfortunately, this development has, the whole fabric has been transformed by the lower echelon of the society, that's, R&D sector. So I must actually pay respect to those ladies who come from the village, and they have shown that, they can live in a community and fight all the odds. And thanks to all the RMG sector entrepreneurs for actually encouraging them. So big round of applause for them. And then actually quick shot, what we see that government has taken so many steps, having the quota for different sectors, because, minority group, they need actually that kind of little bit of nudge so that they can come to the position of the majority. So in different sector, government has helped, and also the middle class society, they have shown as a family, they have not really seen them as a liability. They invested on the education of the women, and women themselves, they have actually shown the strength, yes, we can. That's why we see that now in different sectors, from the police, from the doctors, from the bankers, from the teacher, all unimaginable profession, they are there. So, but in the science and technology, I think we have a long way to go. And in spite of that, when we celebrate that women, we are doing great job. And I say that still we have long way to go. If we look at the statistics, from the 7 or 8 million entrepreneurs, only 0.7% or close to 1% is women. So we still have to long way to go, and we still, I think the middle class, we have to come forward, and our law, I think this one is there, that it has to actually change so that women can, entrepreneur can actually, they have the access to bank, and we say that they have the similar kinds of law with the men. Like 25 lakh taka they are entitled to, but they need more guarantors. And and everything is actually collateral based. So all the commercial bank and also the national bank, they need to go to them because these ladies and the entrepreneurs, they are so afraid of this bank, and so many paperwork have to be done. And if the law of inheritance is not corrected, from where they are going to get this collateral? And I am actually, I don't want to, because there are other speakers. I think my motto is that, of course, for our success, our family is always there, our community is there. But for women, to be successful, to be in a position,
There has to be fire within yourself. So the motto is, Jodi tor dak shune ke na ashe, tobe ekla chol re. For your success, you are actually, herself is always there. Thank you. Thank you so very much, Rupalidi. Yeah, we'll quickly share our first comment. How have you seen? We'll come back to you again in the next round. Thanks a lot. Good evening, everyone. I'm also very honored to be here, and I mean, I was very humbled also by the movie I saw earlier, and I also learned from my team that Luna Shamsuddoha was also a member of the Switzerland-Bangladeshi Chamber of Commerce and Industry. So, I mean, she has been also a close friend of Switzerland. I've been here for less than 2 years, and obviously in these very challenging circumstances, but there are two things that really came to my mind when I came here is the resilience and the vibrance of your country, of Bangladesh. And I think in that sense, you spoke about the achievement that have been here in this country when it comes to socio-economic, in particular, achievement of the country. I mean, it's very impressive. And I mean, we have many women here also that have paved the way, I would say, for this economic development, and also supported, as obviously everywhere, by also very, I would say, supportive men. So I would say that the past is very important, and the socio-economic achievement have to be celebrated, and how that has been possible when it comes to women empowerment and gender equality. But I also would like to say how it's important for the future generation, because you said it earlier, I mean, we have still some work to do, and not only in Bangladesh, I would say everywhere. So in that sense, it's very important to continue, and I'm happy to speak a bit more about that later. But I also would like to say, and that's my last one here, that now that Bangladesh is graduating from the LDC category, and ensuring gender equality is all the more important to ensure a sustainable and inclusive graduation that really benefits all the society. Thank you so very much. So we have microphones there, and let me remind you once again, in between this conversation, in the whole auditorium today, men are minority, and so is in the panel, men are minority here. So let it be the case in the corporate world and the business world. Appa, please. নারীর চলার পথে 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 অনেক বাধা, সেটা শুধু আমাদের দেশে নয়, সারা বিশ্বেই তাই। তারপরও গত 50 বছরে, স্বাধীনতার এই 50 বছরে বাংলাদেশের সব ক্ষেত্রের মতো বিশেষ করে নারীর উন্নয়নেও আমরা এগিয়েছি অনেক দূর, তবে আমাদের যেতে হবে আরও বহু দূর। একেবারে স্বাধীনতার পরপরই আমাদের সংবিধানে নারী পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলে দিয়েছিলেন জাতির পিতা, কিন্তু সেই পথে নারীদের হাঁটার সুযোগ ছিল না 75-এর পর থেকে, কারণ আমরা অনেক রকম যে অপশক্তি স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কাজ করে, সে অপশক্তি নারী বিদ্বেষী শক্তিও, সে কারণে নারীর চলার পথটা এরপরে আর সুগম ছিল না। বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, তিনি যখন প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন, তখন আমাদের মনে আছে সেই নারী নীতিটি আমাদের প্রথম জাতীয় নারী নীতি হয়েছিল, এবং সেটির মধ্য দিয়ে আসলে নারীর ক্ষমতায়নের একটা বিরাট কাজ, একটা বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছিল। আমরা একেবারে তৃণমূল পর্যায়ে দেখেছি রাতারাতি 12,500-এর মতো নারী নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হয়েছে, এবং তার মধ্য দিয়ে আমাদের রাজনীতিতে নারীর অবস্থান একটা সুসংহত হয়েছে তৃণমূল পর্যায়ে। এখন তো সংসদেও আমরা মাননীয় স্পিকার নারী, সংসদ নেতা নারী, বিরোধী দলীয় নেতা নারী, সংসদের উপনেতা নারী, এবং আমাদের শতকরা 20% নারী প্রতিনিধিত্ব, 22% প্রায় নারী প্রতিনিধিত্ব আছে, কিন্তু আমাদের যেতে হবে আরও অনেক দূর। তবে আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে, আমরা আজকে গার্মেন্টসের কথা বলছি, তৈরি পোশাক খাত, সেখানে নারী যেমন 75% কর্মী। আমাদের কৃষিতে, যেখানে আমরা হয়তো দেখি না বা বলি না, কৃষিতে শতকরা 60% কাজ নারীরা করে, এবং এই দেশটি এখনও অনেক অর্থেই হয়তো কৃষিপ্রধান দেশ। কাজেই নারীর একটা বিশাল অংশগ্রহণ আছে, কিন্তু দৃশ্যমানতা তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
সেই দৃশ্যমানতা অনেক বাড়াতে হবে। আমি শেখ হাসিনার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই এবং সেই সব প্রাতঃস্মরণীয় নারীদের প্রতি যাদের কারণে আজকে এই নারীদের পথ চলা অনেক সহজ হয়েছে। কিন্তু আমাদের নারীর চলার পথের বাধা এখনও অনেক আছে, বিশেষ করে নারীর প্রতি সহিংসতা সেই জায়গাটিতে। এবং এমনকি আমাদের মাননীয় স্পিকার যখন এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন নারী ও শিশু, তখন তিনি কিন্তু আমাদের ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের এগেনস্টেও আইন প্রণয়ন তার মন্ত্রণালয় থেকে উদ্যোগ নিয়ে করা হয়েছিল। আমি আবারও বলছি, এই সহিংসতা শুধু আমাদের দেশে নয়, সারা বিশ্বের এটি বাস্তবতা। কিন্তু সবাইকে এটি নিয়ে কাজ করতে হবে, কারণ নারী এগুলে পুরো সমাজ এগোয়, রাষ্ট্র বিশ্ব সবাই এগোয়। এটাকেই মাথায় রেখে এখানে বললেন পুরুষরা আজকে কম। আমি তো আসলে খুশি হতাম যদি আজকে নারীকে নিয়ে যখন কথা বলছি তখন যদি পুরুষেরা বেশি থাকতেন, কারণ উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু প্রিচ টু দি কনভার্টেড। হ্যাঁ, আমাদের তাদেরকেই দরকার যারা এখনও নারীকে তার সমকক্ষ হিসেবে দেখতে হয়তো একটু অস্বস্তি বোধ করেন, কিংবা নারী তার যে সামনে এগিয়ে গেলে তিনি কিছুটা মনক্ষুণ্ণ হন। বরং আমার তাদেরকেই দরকার, তারা যেন নারীর অগ্রযাত্রাকে বরণ করে নেন, সেটাকে যেন তারা সেলিব্রেট করেন। কারণ নারীর এগিয়ে যাওয়া মানে পুরুষের পিছিয়ে পড়া নয়, নারীর এগিয়ে যাওয়া মানে নারী পুরুষ উভয়েরই বিজয়। তো সেই জন্যে আমরা অনেক এগিয়েছি, কিন্তু আরও অনেক দূর যেতে হবে, এবং যেতে হবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জায়গায় আরও অনেক বেশি। আমরা তৃণমূল পর্যায়ে নারীকে অনেক বেশি দেখছি এখন, কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের জায়গায় এখন আছেন আমরা যারা আছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ অনেক উদ্যোগের কারণে আমরা সব জায়গায় আছি দৃশ্যমান, কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের জায়গায় যে ক্রিটিক্যাল মাসের কথা বলা হয় সেই জায়গাটায় আমাদেরকে পৌঁছতে হবে। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। ইন বিটুইন আমি একটু একটা কথা একটু ধরিয়ে দিতে চাই বা মনে করতে চাই, সেটা হচ্ছে 8th of March was International Women's Day and we're still in the month of March. So it is actually International Women's Month. আমার সুযোগ হয়েছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে গত সপ্তাহে দুবাইয়ে যাওয়ার, মধ্যপ্রাচ্যে যাওয়ার। তো সেখানে ইন্টারন্যাশনাল উইমেন্স ডেতে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং উনি একটা কথা বলেছেন, যেই কথাটা আমি আসলে সবার জন্য বলতে চাই, মায়ের মমতায় যদি দেশ চালানো হয় সেই দেশের উন্নয়ন কেউ ঠেকাতে পারবে না। তো আসলে ওইভাবে যদি ভাবা যায় তাহলে দেশকে আগানো আসলে ঠেকানো যাবে না। আপা, আপনি যদি বলেন আমরা কত দূরে গিয়েছি এবং কত দূর আগানো সম্ভব। Thank you. Allow me to begin by paying my tribute to the illustrious icon, Luna Shamsuddoha, whom we very fondly remember and hold very closely to our hearts. The last 50 years' journey in Bangladesh, particularly from the perspective of women empowerment, is a success story. It is a success story that we share with the entire world. The women empowerment in Bangladesh is a role model globally. Women are active agents of change, and you can see the difference where women are working in every sector, starting from socio-economic, political, all the different fields. Particularly in Bangladesh, women, this journey of 50 years has not been smooth, but they had to face a lot of challenge, cross a lot of hurdle, and create a space for themselves. In doing this, of course, in creating this enabling environment, the conducive policies, the legislative measures, the strategies which have been adopted by Honorable Prime Minister Sheikh Hasina has facilitated this process to a great extent, and we can see the results now everywhere. Starting from our RMG sector, the story will go on and on and on. The women in Bangladesh have been able, even if we have not been able to crack or break the glass ceiling entirely, but we have definitely been able to dent
the glass ceiling with our achievements. And this trend must continue. কবির একটা কথা আছে, নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দেবে অধিকার। কিন্তু আমরা বলতে চাই যে দুটো জিনিস is very important in facilitating women to achieve their goals. One is creating the right opportunities for them and preparing them with the capacity to avail the opportunity. একদিকে যেমন নারীদের জন্য ক্ষেত্র এবং সুযোগ সৃষ্টি করার দরকার, ঠিক তেমনিভাবে সেই সুযোগগুলো গ্রহণের সক্ষমতা যাতে একজন নারীর থাকে সেটা তৈরি করার জন্যও আমাদের কাজ করতে হবে। এবং সুযোগ এবং সক্ষমতা এই দুয়ের সমন্বয়ে নারী নিজের ক্ষেত্র নিজেই তৈরি করে, নিজের ভাগ্য নিজেই পরিবর্তন করে, নিজের অধিকার নিজেই প্রতিষ্ঠা করে। এবং সেই পথ ধরেই আগামীতেও এগিয়ে যাবে বাংলাদেশের নারীরা, এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের সফলতা কেবলমাত্র is not the success of women alone, but it is essential for all the other goals that we are aspiring to achieve, starting from Sustainable Development Goal, inclusive and equitable development. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you very much. So if you share your opinion on this, how far we can go, how far we have come. Bismillahirrahmanirrahim. Before that, I just like to mention about Luna. Please. Luna আমার ছোট বোন ছিল এবং আপনারা অনেক কিছু লুনার সম্বন্ধে আজকে শুনেছেন এবং Her Excellency mentioned a little while ago that she's heard about Luna, but she's been here only for less than a year or less than 2 years. Had she come here earlier, every ambassador, high commissioner who has visited, who has been posted to Bangladesh, all of them will remember the annual, during the month of when she used to have her barbecue lunch in her house. And we have heard about her, everything about Luna today, but I think I remember her cooking. She was she was a really fantastic cook. So she was actually a complete human being. Another thing which I wanted to mention about Luna, which hasn't been in your, what you told about, the stories you've told about her, which is that she was an absolutely, I would say, crazy cricket fan. Wherever there was a cricket match, whether it was in, whenever there was a World Cup anywhere, she would always come to me and say, please, আমার জন্য টিকেটের ব্যবস্থা করে দেন, আমার ওখানে যেতে হবে। কলকাতায় একটা ম্যাচ হচ্ছে, দিল্লিতে ম্যাচ হচ্ছে, যেখানেই হচ্ছে, you would find Luna is over there. So, like I said, Luna was actually a complete human being. She had many qualities. কিন্তু আজকে যদিও মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, and I agree with her, that it is the men who have to be converted. We are actually preaching to the converted today. কিন্তু তারপরেও আমি কিন্তু মনে করি আজকে Luna, this is the most fitting tribute we can pay to Luna, that আমাদের প্যানেলে the women are in majority and আমাদের audience women in majority. এমন আমি একজন পুরুষ হিসাবে আমার জন্য this is a very very unusual situation. আমি কিন্তু very rarely আমি এই ধরনের একটা ইভেন্টে যেতে পারি। আমরা যখনই যাই, যেখানেই যাই, আপনার মহিলারা সবসময় কিন্তু মাইনরিটিতে থাকে, শুধু মাইনরিটি না, মানে very few. So that is today a big change, and I think it is a fitting tribute to Luna. Coming to the question which you have asked, actually আমাদের যে বেসিক ফান্ডামেন্টাল হাউ ডিড দ্য, আপনারা সবাই বলেছেন যে আরএমজি সেক্টর থেকে উইমেন এম্পাওয়ারমেন্টটা আসলে শুরু হইল।
এবং তার আগে যেটা মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন কারেক্টলি, কৃষি খাতে কিন্তু আগে থেকেই কিন্তু মহিলাদের ইনভলভমেন্ট ছিল, কিন্তু it was the RMG sector where actually society as a whole, and I would say পুরুষরা আমরা কিন্তু রিয়েলাইজ করলাম, আপনার একটা সাইকোলজিক্যাল ব্যারিয়ার ছিল যে আপ টিল দ্য টাইম দি আরএমজি সেক্টর স্টার্টেড, যে মহিলারা আসলে কিন্তু ওয়ার্কার হতে পারবে না, তারা অ্যাকচুয়ালি ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে পারবে না, এটা একটা সাইকোলজিক্যাল, এই ব্যারিয়ারটা কিন্তু আপনার আরএমজি সেক্টর থেকে ভাঙলো। এই উমেন এম্পাওয়ারমেন্টটা, আমি যে জিনিসটা বলি সবসময় আমি বলেছি, আমাকে অনেকবার এটা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, এটার কিন্তু র্যামিফিকেশনস আর রিয়েলি মেনি পিপল ডোন্ট রিয়েলাইজ ইট, বাট এটার র্যামিফিকেশন ওয়াজ রিয়েলি ফ্যান্টাস্টিক। বিকজ হলোটা কি, বিফোর দি গার্মেন্ট সেক্টর দ্য গার্ল চাইল্ড ওয়াজ কনসিডার্ড আ লাইবিলিটি, এবং 16-17 বছর বয়সে তাকে যত তাড়াতাড়ি বিয়ে করে বিদায় করে দিতে পারে, দ্যাট ওয়াজ দি ফ্যামিলিজ মেন অবজেক্টিভ। অ্যান্ড by the time she was 20-21, she would have had 2-3 children, and she would then become a full-time homemaker. When this garment factory started and the garment workers came, that was true empowerment, because তখন সে মহিলাটা became the bread earner. তখন কিন্তু সে liability থেকে হঠাৎ she became an asset for the family. এবং তখন দেখা গেল যে she then started taking her own decision. তখন ওকে যদি বলা হয় কি না তোমাকে এখন বিয়ে করতে হবে, সে বললো কি না আমি বিয়ে করব যখন আমার ইচ্ছা, when I feel it I will do it. That was the real empowerment, and that has had an impact also in our population growth. সবাই বলে কিন্তু as a Muslim majority country আমরা কিন্তু we haven't resorted to any forced family planning or anything of that sort, but still in South Asia আমাদের population growth is the lowest among all the countries. Even compared to India, we are much better off. এবং ওর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইউনাইটেড নেশনসের অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছেন। And I think that one of the main reasons for this is the women empowerment in the garment sector. এখন যেটা হয়েছে, যেটা মাননীয় স্পিকার যে কথাটা বলেছেন, she is 100% right. আমরা কিন্তু গ্লাস সিলিংটা ব্রেক করতে পারি নাই, কিন্তু we have definitely dented it with a very, very big dent. I think we have done this, and this is due to মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে উদ্যোগগুলি উনি নিয়েছেন, because of her many policy decisions. যে enabling environment-এর কথা মাননীয় স্পিকার বলেছেন, that is absolutely correct, and enabling environment has been created. এবং আমরা দেখেছি কি that এই ব্যারিয়ারটা ডেফিনেটলি ব্রেক হচ্ছে। আমি একটা এক্সাম্পল দিব, আমাদের বেসরকারি খাতে যত ধরেন বড় এন্টারপ্রেনার্সরা ছিলেন, big business houses, big businessmen, medium-sized businessmen, তাদের মেয়েরা psychologically they would never be coming into the business. They would all get married off and then go and become homemakers. কিন্তু এখন আমি যা দেখতেছি, big business houses যেখানে wherever there is a daughter, she is being educated properly, she is coming back, she is joining the business, and she is now taking full control of that. And I'll give you just two very big examples. One is, Transcom Group. Shamim Latifur Rahman, uni mara gechen, kintu his daughter is now very active. We have Anisuddoha Sahib chilen, onar meta is again very active this thing. Square je amader Samson Chaudhary Sahib, his granddaughter is now in the business. So this is something which is a very, very new trend which is coming, and that is how the glass ceilings are being broken. And the other thing which really makes me very, very proud is when we see the other day, আমরা গত পরশুদিন আমরা টঙ্গিপাড়ায় ছিলাম, যখন 17ই মার্চে জাতির পিতার জন্মদিনটা। তো যখন আমরা দেখলাম যে মাননীয় মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দুজনই কিন্তু যখন ফ্লোরাল রিডটা দিচ্ছিলেন, তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পিছনে যে গার্ড অফ অনার ছিল, দে ওয়ার অল উইমেন,
and you know, it was really a fantastic sight that আমাদের যে আর্মিতে, নেভিতে, এয়ারফোর্সে, আমাদের সিভিল সার্ভিস, পুলিশ, সেখানে মানে সিভিল সার্ভিসে এখন তো we have got a very serious, মানে the recruitment process at the lower level there are a lot of women, এবং এরা যখন প্রমোশন হয়ে যাবে আমি কিন্তু মনে করি খুবই শিগগিরই আমাদের সচিব লেভেলে কিন্তু আমাদের ইকুয়াল উইমেন অ্যান্ড ম্যানের মধ্যে হয়ে যাবে। তো এইগুলি কাজ যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী করেছেন এটার জন্য কিন্তু আই থিঙ্ক সো উই আর ইন দ্য প্রসেস অফ ব্রেকিং দি glass ceiling. Inshallah, I think we will break the glass ceiling soon. I'll just conclude with one statistic, and that is the World Bank's Gender Equality Index. Even in the Gender Equality Index of the World Bank, we are number 50, and the United States of America is number 51. So as far as gender equality is concerned, we are much better than even the US. Thank you. We're number 47 now. In the latest, I have the record that we are now number 47th position. Bangladesh is in 47th position in terms of among 144 countries, which is as per the Global Gender Gap Report recently. Followed by, please, your remarks. অনেক অনেক ধন্যবাদ রাসেল ভাইকে এই চমৎকার অনুষ্ঠানটি আয়োজন করার জন্য। বেসিসকে ধন্যবাদ যে আমরা আমাদের প্রিয় লুনা আপাকে স্মরণ করছি এমন একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যেটা তার সারা জীবনের প্রত্যাশা ছিল যে আমাদের দেশের নারীরা তারা উদ্যোক্তা হবে, তারা দেশের অর্থনীতিতে নেতৃত্ব দেবে। আমি যতদিন পর্যন্ত তার সাথে পরিচয় হয়েছে, আমি প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই মূলত লুনা আপার সাথে পরিচয়, এবং উনাকে আমি বড় বোনের মতো সম্মান করতাম, উনি আমাকে ছোট ভাইয়ের মতো স্নেহ করতেন। কিন্তু প্রতিমন্ত্রী হিসেবে উনাকে কোনো সময় আমি তুমি বলাতে পারিনি, যেটা রাসেল ভাই বললেন। উনার মধ্যে এক ধরনের মানে মনে হয় যে বিল্ট ইন একটা বিনয় সবসময় ছিল, যেটা উনি প্রত্যেক মানুষকে সম্মান দিতে জানতেন। এটা বড় ছোট নয়, ওই যে একটা কথায় আছে যে আপনি একজন মানুষকে বিচার করতে পারেন সে তার ছোটদের সাথে কেমন আচরণ করে সেইটা দেখে। এমন না যে প্রতিমন্ত্রী কিংবা তার ওপরের কেউ, তা না। আমি দেখেছি যে একজন গাড়ি চালক কিংবা তার সাথে সহযোগিতা করার জন্য কেউ আছেন, তাদেরকেও লুনা আপা যেভাবে সম্মান দিতেন, আমি উনার অফিসে গিয়েছি, উনার সাথে কথা বলেছি, প্রতিটা মুহূর্তে আমার মনে হয় যে উনার কাছ থেকে শেখার অনেক কিছু ছিল। তো আমি তার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে আল্লাহর কাছে দোয়া করব যে মহান আল্লাহ পাক লুনা আপার জীবনের সকল ভালো কাজের উসিলায় উনাকে যেন জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন, বেহেশতের সর্বোচ্চ স্থান যেন মহান আল্লাহ পাক তাকে দান করেন, এই দোয়া চাইব। এবং আজকে যে প্রশ্নটা করেছেন রাসেল ভাই যে স্বাধীনতার 50 বছরে এসে আমাদের নারীদের দেশের উন্নয়নে কল্যাণে কতটুকু ভূমিকা রয়েছে, আমি তো বলবো যদি এই স্বাধীনতার 50 বছরে এসে আমাদের আজকে যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হয়, তাহলে অর্ধেক পরিমাণ যদি আমরা পুরুষদের কন্ট্রিবিউশন আমাদের দেশের এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে করি, তাহলে সমান অর্ধেক সংখ্যক নারীদের কন্ট্রিবিউশন ছিল এই দেশের এগিয়ে যাওয়ার। এই প্রথম আমাদের কৃতজ্ঞতাবোধ থাকা উচিত। দ্বিতীয়ত আমি বলবো যে লিডারশিপ আসলেই ম্যাটার করে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পরে যখন যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটা স্বাধীন বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংলা গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করলেন, তখন আমরা ভুলে যাই, বিশেষ করে আমরা যারা নতুন প্রজন্ম, যারা মুক্তিযুদ্ধের পরে জন্মগ্রহণ করেছি, আমরা হয়তো উপলব্ধি করতে পারি না যে একটা মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যখন 30 লক্ষ শহীদের আত্মদান, 2 লক্ষাধিক ধর্ষিত নির্যাতিত মা বোনদের সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে একটা স্বাধীন দেশ পেলাম, সেই মুক্তিযুদ্ধে কিন্তু অসংখ্য যুদ্ধ শিশুর জন্ম হয়েছিল। এবং সেই সকল নির্যাতিত মা বোনদেরকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বীরঙ্গনা খেতাব দিয়ে তাদেরকে সম্মান এবং মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। সেটাই ছিল যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে আমাদের নারী সমাজের প্রতি বঙ্গবন্ধুর সম্মান প্রদর্শনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যার ফলে আমাদের সেই সময়ের বীরঙ্গনা মা বোনেরা তাদের পরিচয় পেয়েছিল। এবং সেই যুদ্ধ শিশুদের যাদের পিতৃ পরিচয় ছিল না, জাতির পিতা তাদের পরিচয় দিয়েছিলেন, বলেছিলেন যে পিতার জায়গায় লিখে দাও শেখ মুজিবুর রহমানের নাম। এবং
বীরঙ্গনাদের পিতার জায়গায় লিখে দাও শেখ মুজিবুর রহমানের নাম, এবং সেই সকল যুদ্ধ শিশুদের পুনর্বাসন কেন্দ্রর দেখাশোনা করতেন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব। ধানমন্ডি 32 নম্বরে সেই জায়গায় বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব বঙ্গবন্ধুর আমৃত্যু সহযোদ্ধা সেভাবেই দেখাশোনা করতেন। এবং বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা পিতার সাথে সাথে মায়ের নামটা নাগরিক সনদপত্রে যুক্ত করে দিয়ে আমাদের মা বোনদেরকে সম্মান মর্যাদা জায়গায় অধিষ্ঠিত করেছেন। এবং যে কথাগুলো বলা হচ্ছিল যে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে যেভাবে পোশাক শিল্পে নারীদের অংশগ্রহণ আমাদের অর্থনীতিকে সচল করেছে, একই রকমভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার একটি সিদ্ধান্ত যে 60% নারী শিক্ষক নিয়োগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত ছিল, তার ফলে কিন্তু যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে এক সমাধান জননেত্রী শেখ হাসিনা দিয়েছিলেন। একই রকমভাবে আজকে আমাদের আইটিতে শামসুদ্দোহা, আমাদের সোনিয়া বশির কবির কিংবা আমাদের আসিয়া নীলা বা শমী কায়সার যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, আমি মনে করি এখন যে 15% নারীদের অংশগ্রহণ আইটি সেক্টরে আমরা নিশ্চিত করতে পেরেছি। জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়ের সুনির্দেশনায় আমরা 41 সাল নাগাদ যে জ্ঞান ভিত্তিক একটি অর্থনীতির উদ্ভাবনী বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যেই তার যে লক্ষ্য সেটি শেয়ার করেছেন যে 31 সালের মধ্যে আমরা 30% নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে চাই এবং 41 সাল নাগাদ আমরা 50% নারীর অংশগ্রহণ আমাদের এই প্রযুক্তি শিল্পে আমরা নিশ্চিত করতে চাই। এবং আমি মনে করি যে আমাদের এই যে 20 লক্ষাধিক তরুণ তরুণী যারা আমাদের আইসিটি সেক্টরে এখন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে, আমাদের ই-কমার্স বিশাল একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে, আমাদের নারী উদ্যোক্তাদেরকে উৎসাহিত অনুপ্রাণিত করেছে। এবং আমি মনে করি যে আমাদের শ্রমনির্ভর অর্থনীতি থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা যে প্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল অর্থনীতির বাংলাদেশ গড়ে তুলেছেন, আমাদের পরবর্তী যে লক্ষ্য যে জ্ঞানভিত্তিক উদ্ভাবনী বাংলাদেশ 41 সাল নাগাদ, সেখানে আমাদের নারী উদ্যোক্তারাই মূল ভূমিকা পালন করবে এবং সেই লক্ষ্য আমরা পূরণের জন্য আমরা একসাথে কাজ করব। লুনা আপার স্বপ্ন ছিল উইমেন আইসিটি ফ্রন্টিয়ার ইনিশিয়েটিভ বাস্তবায়ন করা, যেটি আমাদের স্পিকার আপা উদ্বোধন করেছিলেন। সারা দেশে আমরা 10,000 উদ্যোক্তা তৈরি করেছি। আমরা আগামীতে লুনা শামসুদ্দোহা আপার যে স্বপ্নটা ছিল যে বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে গ্রামে প্রতিটি শহরে শহরে আমাদের নারী উদ্যোক্তারা আইটি নেতৃত্ব দেবে, সেই স্বপ্ন পূরণের মধ্য দিয়ে তার কর্মের মধ্য দিয়ে উনি বেঁচে থাকবেন সেই প্রত্যাশা রাখছি। আমি আজকে এই উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য বেসিসকে ধন্যবাদ জানাই এবং আগামী দিনে আমাদের নারী উদ্যোক্তাদেরকে উৎসাহিত অনুপ্রাণিত করার জন্য বেসিসের পাশে আমরা আইসিটি বিভাগ থাকব, সেই প্রত্যাশা রেখেই আমার কথা শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। Her Excellency Ms Nicholas, please. Nichols. Sorry. Good evening, Shubho Chandra. Assalamu alaikum. Thank you for the honor of being part of this distinguished panel during what is, in fact, my first public presentation here in Bangladesh. And I just think the question that you've asked is so important. And I think that what Bangladesh has achieved since independence in the last 50 years is unprecedented. The fact that the country has gone from 90% poverty in 1972 to 9% extreme poverty today is unheard of. It is. And I think that a big part of the success of the country actually has to do with the role that women have played. The innovative role that Bangladeshi women played in the microfinance movement, which is something that grew here in Bangladesh. The whole world learned from that experience. I think also the role that Bangladeshi women play in the rapid garment industry, the importance they are to that sector, and the political role that Bangladeshi are playing both internationally and nationally, and I think that this panel is evidence of that. But I do think, to answer your question, your second question, how far can we go? I think the journey is not complete. I think all of us can go much further. It is important to note, for example, that in the Asia-Pacific region, only 17% of CEOs are women. Only 18% direct governing boards
And I think it's also important to recognize that during COVID, we saw some steps backwards, especially in terms of school enrollment. Bangladesh is unique in the sense that it has 70% literacy rate, 83% of children attend primary school. But during the pandemic, in Bangladesh and worldwide, we have seen parents take their children out of school for economic reasons, due to economic pressures, and girls are twice more likely to be taken out of school than boys. And that, I think, is something that we need to work on. We have evidence of the importance of educating girls. I think a number of our panelists said it. We know that if we invest in girls' education, that the country's GDP increases, that maternal mortality decreases. We also know that gender-based violence costs 2% to the world's GDP. So we have all the evidence we need to keep investing in women's empowerment and in their education. I am so sorry that I never got to meet Luna. But I know that there's a whole generation of Lunas out there, including in this room, and I think we have all the evidence that we need, all the evidence in the world, to support them and encourage them in any way we can. Thank you. Thank you. Thank you so very much. Rizwana Appa, please. জি ধন্যবাদ। শেষে বলার একটা সুবিধা হলো আপনি যা বলতে চান তার অনেক কিছুই বলা হয়ে গেছে। তবে 71 সালের থেকে জার্নিটা যদি বলি, কতগুলো জায়গায় অনেক বড় পরিবর্তন এসেছে, কতগুলো জায়গায় এখনো বড় পরিবর্তন আসেনি। একটা বড় পরিবর্তন কি, যে মেয়েরাও পারে, এই সত্যটা সমাজ এখন মেনে নিয়েছে। একটা সময় ধরা হতো যে কতগুলো কাজ মেয়েরা পারে, এর বাইরে কাজগুলো মেয়েরা পারে না, ওগুলো তাদের জন্য সুটেবল না। আজকে যার জীবন সেলিব্রেট করতে আমরা এক হয়েছি, এরকম ভিশনারি, এরকম ইন্সপিরেশনাল স্পিরিটরা আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন যে আসলে অনেক কিছুই পারা সম্ভব, অনেক কিছুই করা সম্ভব। দেখেন, উনি রান্না করতে পছন্দ করতেন, সেটা 71 সালে আমাদের মা খালারা সবাই ভালো রান্না করতো, এটাই আমরা শুনে এসেছি। কিন্তু আমরা কেউ শুনিনি যে মেয়েরা ক্রিকেট খেলা দেখতে খুব পছন্দ করতো। এখন আমরা ক্রিকেটে বিশ্বকাপ জয় করে নিয়ে চলে আসি, আমাদের মেয়েরা নিয়ে চলে আসে। আমরা বিজিএমইএ বুঝলাম যে প্রাইভেট সেক্টরের নেতৃত্ব এখনও সেরকম মানে ইকুয়ালিটির দিকে আমরা যাইনি, কিন্তু বিজিএমইএ এখনও নেতৃত্ব দিয়েছেন, প্রমাণ করেছেন নারীরা যে নেতৃত্ব সেখানেও দেওয়া যায়। কাজেই আমরা 71 সালে ওমেনহুড সেলিব্রেট করার কোনো নোশনই তো ছিল না। এখন তো আমরা ওমেনহুড সেলিব্রেট করি, নারীদের প্রফেশনালিজম সেলিব্রেট করি। এটা তো একটা অনেক বড় অর্জন, একটা অনেক বড় জায়গায় আমরা পৌঁছেছি, এবং সেটাখানে পৌঁছেছি যে আজকে যার জীবন আমরা সেলিব্রেট করেছি এনাদের মতো নেতৃত্বের কারণে। আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তার জীবনের প্রতি এবং তার স্পিরিটের প্রতি অনেক সম্মান। আমাদের দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে নারীর স্বাধীনতার দিকে কোথায় আমরা এগিয়ে আছি পিছিয়ে আছি সে বিতর্কে আমি যাব না, কারণ আমাদের আসলে অনেক রাস্তা যেতে হবে। আমরা 190টা দেশের মধ্যে এখনও আমাদের অবস্থান দেখলাম 174 ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের রিপোর্টে। কিন্তু দেখেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের থেকে একটা জায়গায় কিন্তু আমরা এগিয়ে আছি, আমরা কিন্তু নারী প্রধানমন্ত্রীকে ভোট দিয়ে নির্বাচন করি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনো পারে নাই, তারা এখনো সেই সাহসটা দেখায় নাই যে একজন নারীকে সরকার প্রধান বানানো যায়। আমরা কিন্তু বেশ কয়েকবার সে কাজটা করতে পেরেছি। তার মানে নারী নেতৃত্বের প্রতি, নারীর দক্ষতার প্রতি, নারীর ক্ষমতার প্রতি এই সমাজ একটা সমর্থন দিয়েছে। সমাজের মধ্যে এটা একটা অনেক বড় জাগরণ। এটা আমরা উপলব্ধি করি বা না করি, এটা কিন্তু একটা সত্য। কিন্তু সেটা সত্য হলেও আমাদের মানে যে বাস্তবতাগুলোর মুখোমুখি আমরা হচ্ছি, সেই বাস্তবতাগুলোকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। যেমন ধরেন, আমাদের নারীর এমপ্লয়মেন্ট যদি দেখি, সেখানে 3.25% হচ্ছে আমাদের পাবলিক সেক্টরে, আর 8.25% হচ্ছে আমাদের প্রাইভেট সেক্টরে, বাকি 89%ই কিন্তু আমাদের ইনফর্মাল সেক্টরে। সেখানে হ্যাঁ, গার্মেন্টসের নারীদের হাত ধরে এম্পাওয়ারমেন্ট এসছে, কিন্তু গার্মেন্টসের নারীদের
ডিগনিটির কথা যদি আমরা চিন্তা করি, তাদের ওয়ার্কপ্লেস সেফটির কথা যদি চিন্তা করি, তাদের ইকুয়াল স্যালারির কথা যদি চিন্তা করি, সেখানে কিন্তু আমরা অনেক পিছিয়ে আছি এবং সেখানে সরকারের যেমন নীতি সমর্থন লাগবে, সমাজের সকলকেও সেরকমভাবে আগাতে হবে। 71 সাল থেকে একটা জায়গায় আমরা আগাইনি। আমার আম্মাও জানতেন যে আমার মামার অর্ধেক সম্পত্তি উনি পাবেন, আমিও ছোটকাল থেকে এটা জেনেই বড় হয়েছি যে আমার ভাইয়ের অর্ধেক সম্পত্তি আমি পাবো। যদিও আমার দায়িত্ব অর্ধেক না, আমার দায়িত্ব হয়তো অনেক জায়গায় দ্বিগুণেরও বেশি। তো এটা আমি এই জন্য আজকে বলছি যে কদিন আগে আমাদের সরকার প্রধানকে বলতে শুনেছি যে অন্য কোনো ব্যাপারে ধর্ম পালন করুক আর না করুক, সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারের ব্যাপারে ধর্মের বিষয়ে ছেলে এবং মেয়েকে আলাদা করে দেখা হয়। সেজন্য আমি মনে করি যে রাষ্ট্রের এবং সরকারের এখানে একটা বড় ভূমিকা আছে। ছোটবেলা থেকেই যখন আমি জানি যে আমার ভাইয়ের আমি অর্ধেক, তখন কিন্তু আমার মানসিক বিকাশেও এটা একটা অনেক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সেইখানে আমাদের নীতি এবং আইন এবং রাষ্ট্রীয় সমর্থনে মানুষকে উৎসাহিত করা উচিত যে ছেলেকে আর মেয়েকে আসলে আলাদা করে দেখার কোনো উপায় নেই। আরেকটা কথা হচ্ছে যে নারীর প্রতি সহিংসতা কিন্তু মারাত্মকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। এই জায়গাতে 71 থেকে আমরা আগে পিছিয়ে কিনা বলতে পারবো না, কারণ তখন তো স্ট্যাটিস্টিক্স ওভাবে ছিল না, কিন্তু এখন যে বিভৎস পরিমাণে বাড়ছে সেখানে আমাদেরকে আরও অনেক মনোযোগী হতে হবে। ধন্যবাদ। Thank you, Radisson Appa. Thank you so very much to all the panelists. আমি একটা কথা একটু বলতে চাই যে আমার কাছে মনে হয় যে আমরা বাংলাদেশিরা সবসময় জানি আমাদের we have fertile land and we have gas, some bit of natural resource, but it has always been human resource that is the major strength of Bangladesh. তো সেইখানে নারীকে দূরে রেখে আসলে অর্থনীতির উন্নয়ন চিন্তা করাটাই আসলে প্রায় অসম্ভব। আমরা আসলে একটা ক্যান ডু নেশন, আমরা করতে পারি এমন একটা জাতি। 1971-এ বঙ্গবন্ধু চিন্তা করেছিলেন এই দেশটা স্বাধীন হবে এবং এই দেশটা স্বাধীন হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চিন্তা করেছিলেন ডিজিটাল বাংলাদেশ, অনেকে আমরা ভাবি নাই, মানতে পারি নাই, কিন্তু আজকে ডিজিটাল বাংলাদেশ রিয়ালিটি। আমি যদি ডিসকাশনটাকে একটু আমাদের হাতে যেহেতু সময়ের, আমি আমার মাননীয় প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথির কাছে একটু আরেকবার যাব, পলক ভাইকে দিয়ে যদি শুরু করি। 1.5 লক্ষ এমপ্লয়মেন্ট আইসিটি সেক্টরে এখন পর্যন্ত, যার 16% হচ্ছে উইমেন, 15+, ক্লোজ টু 16%। এবং আমরা এন্টারপ্রেনাররা দেখি উইমেন এমপ্লয়মেন্ট যেটা হয়, এদের অবদান সবসময় খুব ভালো হয় ইন দি কোম্পানি, রেসপেক্টিভ অর্গানাইজেশনস দে ওয়ার্ক ফর। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা জানি যে আপনার মন্ত্রণালয় থেকে বিভিন্ন সময় মেয়েদের জন্য বিভিন্ন রকম উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, ইনক্লুডিং ইফ আই নেম শি পাওয়ার অ্যান্ড মেনি আদার এন্টারপ্রেনারশিপের জায়গায়। আগামী সময়টাতে মেয়েদেরকে যে জায়গাটা আমরা মিস করি, এন্টারপ্রেনারশিপটা খুব বেশি হচ্ছে না, এমপ্লয়মেন্ট হচ্ছে বাট এন্টারপ্রেনারশিপটা হচ্ছে না। ওই জায়গাটাতে আইসিটি ডিভিশন আইসিটি এন্টারপ্রেনার তৈরিতে কোনো কাজ করবে কিনা, বিকজ এখানে একটা বড় গ্রুপ আছি আমরা যারা আইসিটি পরিবার থেকে। না, অবশ্যই ধন্যবাদ। আমি মনে করি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে একটা ফিলোসফি, এটা আমরা সবসময় অনুসরণ করি, যে নারীর অর্থনৈতিক সক্ষমতা যত বেশি আমরা অর্জন করতে পারবো, নারীর ক্ষমতায়নের দিক থেকে তত বেশি আমরা এগিয়ে যেতে পারবো। এটার প্রমাণ কিন্তু আমরা পেয়েছি শিরিন আপা যখন প্রতিমন্ত্রী ছিলেন মহিলা এবং শিশু বিষয়ক, তখন মাতৃত্বকালীন ভাতা, এই একটা উদ্যোগ কিভাবে আমাদের মায়েদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং তাদের সম্মান মর্যাদা বৃদ্ধিতে কাজে লেগেছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই ধরনের অসংখ্য উদাহরণ আছে যে নারীরা যখনই অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হয়, সমৃদ্ধ হয়, তখন কিন্তু তাদের প্রকৃত ক্ষমতায়ন এবং তাদের সম্মান মর্যাদাটা নিশ্চিত করা যায়। যেরকম আমি শিক্ষকের উদাহরণ দিলাম, ঠিক একই রকমভাবে আমরা হয়তো ওভারঅল আইসিটি সেক্টরে নারীদের অংশগ্রহণ আমরা 15% বলছি, বিপিও সেক্টরে, সফটওয়্যার বা সার্ভিস সেক্টরে, কিন্তু এই গত 5 বছরে ই কমার্সের যেই প্রসারটা হয়েছে পুরো বাংলাদেশে, সেইখানে কিন্তু নারীর কন্ট্রিবিউশন 60%-এর বেশি, শুধু একটা সেক্টরে ই কমার্সে। এখান থেকে আমরা সাহস পেয়েছি যে একজন গ্রামের স্বল্প শিক্ষিত নারী তার উৎপাদিত কোনো পণ্য দেশের ভেতরে একটা শহর থেকে আরেকটা শহরে কিংবা দেশের বাইরেও তারা রপ্তানি করতে পারছে। সেই জায়গা থেকে আমরা একটা আত্মবিশ্বাস পেয়েছি। শি পাওয়ার, উইমেন আইসিটি ফ্রন্টিয়ার ইনিশিয়েটিভ, যেগুলো আমরা পাইলট প্রজেক্ট করেছিলাম, যেখান থেকে হাজার হাজার এন্টারপ্রেনিউর তৈরি হয়েছে, এবং ফ্রিল্যান্সার, যেখানে আমাদের লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, এটাও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ব্রেন চাইল্ড
সেই জায়গা থেকে আমরা সাহস পেয়েছি গত 13 বছরে যে ডিজিটাল বাংলাদেশের সাফল্য, যে আমরা 31 সাল নাগাদ আমরা যে 30% উইমেন পার্টিসিপেশন ইন আইটি এবং 2041-এর মধ্যে 50% পার্টিসিপেশন উইমেন ইন আইটি, এটাকে নিশ্চিত করার জন্যই আমরা শি পাওয়ারটাকে একটা নেশন ওয়াইড আমরা পুরো 43টা জেলায় সম্প্রসারিত করতে যাচ্ছি, যেখানে 25,000 উদ্যোক্তা তৈরি হবে। কারণ এখানে আমরা যেটা মনে করি যে একজন যদি ফ্রিল্যান্সার, সে যদি ফ্রিল্যান্সিং করে হয়তো $1,000 আয় করে, কিন্তু সেই ফ্রিল্যান্সারকে যদি আমরা কনভার্ট করি এন্টারপ্রেনারে, তাহলে কিন্তু সে 5 গুণ 10 গুণ বেশি আয় করতে পারে এবং আমাদের ন্যাশনাল ইকোনমিতে তারা কন্ট্রিবিউট করতে পারে। ওই জায়গাটা থেকে আমরা উদ্যোগ নিয়েছি শি পাওয়ারটাকে দেশের সবগুলো জেলায় আমরা সম্প্রসারিত করব। এরপরে দ্বিতীয় উদ্যোগ হচ্ছে শেখ কামাল আইটি ইনকিউবেশন সেন্টার, যেখানে প্রত্যেক জেলায়, এটা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়ের ব্রেন চাইল্ড, আমরা 6 মাসের এবং 12 মাসের ট্রেনিং দিচ্ছি। আমাদের ওখানেও 30% উইমেন একটা কোটা আমরা নিশ্চিত করছি, যাতে করে ওই প্রশিক্ষণ নিয়ে একজন নারী উদ্যোক্তা হতে পারে প্রত্যেকটা জেলায় বসে থেকে। এবং এখানে আমাদের টার্গেট যে 41 সালের মধ্যে আমরা 10 লক্ষ প্রশিক্ষণ দেব, যার আর কি 3 লক্ষ হবে নারী, এবং সেখান থেকে 5 লক্ষ আমরা উদ্যোক্তা তৈরি করব, যার মধ্যে ন্যূনতম হবে 1.5 থেকে 2 লক্ষ নারী। এবং পাশাপাশি তৃতীয় আরেকটা উদ্যোগ আমরা নিয়েছি, জয় ডিজিটাল সার্ভিস এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার, 555টি হবে জেলা এবং উপজেলা পর্যন্ত, যেখানেও কিন্তু ওই প্রশিক্ষণ শেষে ইন্টার্নশিপ এবং ইনকিউবেশনের মধ্য দিয়ে নারী উদ্যোক্তা তৈরি করা। এবং সর্বশেষ হচ্ছে উইমেন ই কমার্স এন্টারপ্রেনারদেরকে মাস্টার ক্লাসের মাধ্যমে, দীপুমণি আপাও কয়েকটা মাস্টার ক্লাসে নিজে অংশগ্রহণ করেছেন, দেখেছেন এবং আমাদেরকে গাইড করেছেন। সেখানেও আমরা আমাদের ই ক্যাব এবং উইমেন অ্যান্ড ই কমার্স তাদের সহযোগিতায় আমরা সারা বাংলাদেশেই আমরা 1 মিলিয়ন আমরা ই কমার্স উইমেন এন্টারপ্রেনার তৈরি করার একটা বিশাল উদ্যোগ হাতে নিয়েছি। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ। আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, যদি আপনার কাছে আমি একটু আসি, আমার এসএসসি পরীক্ষা 90-এর দশকের শুরুর দিকে, তখন থেকে আমরা দেখি যে এসএসসি এবং এইচএসসির রেজাল্ট সবসময় মেয়েরা ভালো করে আসছে। তারপরে যখন প্রফেশনাল ওয়ার্ল্ডে আসি, তখন এই মেয়েদের অংশগ্রহণটা আমরা কম দেখতে পাই, যে সব ভালো ছাত্রীরা ঠিক ভালো প্রফেশনে আসে না। আবার যদি এখনকার স্ট্যাটিস্টিক্স দেখি, তখন দেখি চিকিৎসায় মেডিকেল স্টুডেন্টদের মধ্যে ভেরি রিসেন্ট স্ট্যাটিস্টিক্স হচ্ছে 52-42, 52 ফিমেল 42 মেল। তার মানে মেয়েরা বেশি চিকিৎসা শাস্ত্রে পড়াশোনা করছেন। প্রফেশনের দিক দিয়ে প্রাইমারি শিক্ষক 62%, আবার সেকেন্ডারি শিক্ষক 26%। তার মানে কি মেয়েদের কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে অংশগ্রহণ কম হচ্ছে, কিন্তু স্পেসিফিক কিছু প্রফেশনে বেশি হচ্ছে। এটাকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সরকারিভাবে কোনো উদ্যোগ নেওয়া যায় কি না? বিকজ ওই মেধাগুলোকে আমরা এন্টারপ্রেনারশিপে পাই না, ওই মেধাগুলোকে আমরা কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে পাই না। ওই মেধাগুলো হয়তো কয়েকটা জায়গা, হয়তো পারিবারিক শিক্ষার একটা বিষয় চলে আসবে ওখানে। সো ওই জায়গাটাতে সরকারিভাবে বা আপনারা যারা নীতি নির্ধারণে আছেন, সেখানে কিছু করার, যে মেধাগুলো যেন সব জায়গাতেই থাকে। আসলে কতগুলো স্পেসিফিক গভর্নমেন্ট ইন্টারভেনশন, পলিসি ইন্টারভেনশনের কারণে এই যে আপনি তফাৎগুলো বলছেন, যেমন প্রাইমারি শিক্ষকের ক্ষেত্রে একটা, যেহেতু এটাই নিয়ম করে দেওয়া হয়েছে যে 60% প্রাথমিকের শিক্ষক নারী হবেন, কাজেই সরকার যখন এরকম কোনো একটা সিদ্ধান্ত নেয়, সেই সেক্টরটাতে নারীদের জন্য সুযোগটা, যেটি আমাদের মাননীয় স্পিকার বলেছেন, সুযোগটাও করে দিতে হবে, সেই সুযোগটা করে দেওয়া হয়েছে। মেয়েরা কেন পরীক্ষায় ভালো করছে কিন্তু তারপরে প্রফেশনে আমরা তাদেরকে আবার হারিয়ে ফেলছি কেন? কারণ যেই সময়টাতে একটি মেয়ে একটি প্রফেশনে যাবে, ঠিক সেই সময়টা সমাজ পরিবার দাবি করে যে সে তখন একটা পরিবারের কাঠামোর মধ্যে ঢুকবে, সে তখন সন্তান ধারণ করবে, সন্তান জন্মদান করবে, সন্তান লালন পালন করবে। এবং এই দায়িত্বটা পুরুষ কিন্তু নিচ্ছে না এখনও। সন্তান ধারণ করা তার ক্ষমতা নেই, কিন্তু সন্তান লালন পালনে সে যদি সময়টা দিত এবং সেখানে যদি সে তার পার্টনারশিপটা সেইখানে থাকতো, তাহলে হয়তো এই নারীকে আমরা প্রফেশনেও পেতাম, এখনই পেতাম। এটা সারা বিশ্বব্যাপী চিত্র একই। এবং ঠিক সেই কারণেই নারীরা সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতেও কিন্তু নারীরা এই কারণেই, কারণ এই সব কিছুর কিন্তু একটা বয়স আছে,
কিন্তু ঠিক ওই বয়সটাই নারীর রিপ্রোডাক্টিভ যেই রোল আছে সমাজে, সেই রোলটার সঙ্গে এই সময়টা সাংঘর্ষিক। তো আমরা নিশ্চয়ই নারীরা সন্তান ধারণার করবে না সেটা যেমন চাই না, কারণ সমাজকে এগিয়ে যেতে হবে, মানব জাতিকে টিকে থাকতে হবে, কিন্তু একই সঙ্গে নারীকেও তো তার জায়গা করে দিতে হবে। সেই কারণে আমাদের এই জায়গায়ও পলিসি ইন্টারভেনশন যেমন দরকার, তার সঙ্গে দরকার হচ্ছে পুরুষের সমান অংশগ্রহণ, এবং সেটা সন্তান লালন পালনের ক্ষেত্রে এবং গৃহকর্মের ক্ষেত্রে। এবং আমি বলি যে আমাদের এটা সবসময় আমার মনে হয় যে সব কাজ, যে কাজগুলো বলা হয় এটা নারীর কাজ, রান্না করা নারীর কাজ, সেলাই করা নারীর কাজ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সেটা রাখা নারীর কাজ, কিন্তু এই কাজগুলোর সঙ্গে যখন আর্থিক সংশ্লেষ এসে যায় তখন সেটা পুরুষের কাজ হয়ে যায়। সব দর্জি পুরুষ, সব বাবুর্চি পুরুষ, বেশিরভাগ ক্লিনার পুরুষ, কারণ সেখানে টাকা পয়সার ব্যাপার জড়িত। আর নারীকে তো টাকা পয়সা দিয়ে কাজ করানো যায় না, নারী কাজ করবে ফ্রি এবং কোনো ধন্যবাদও তার পাওয়ার কোনো দরকার নেই। মাকে আমরা কে কবে ধন্যবাদ দিয়েছি, বা বাড়িতে যে নারীটি এই কাজগুলো করেন আমরা কে কবে তাকে ধন্যবাদ দিই? তো এবং রাত জেগে যে মা সেবা করেন তাকেই বা কবে আমরা ধন্যবাদ দিই? তো সেই কারণে আসলে যেই আমাদের মনোজাগতিক যে পরিবর্তনের কথাটা সবাই আমরা বলি, সেই জায়গাটায় করতে হলে আমাদের একদম যেটা এখন আমরা ধরছি শিক্ষায় একেবারে প্রাথমিক থেকে ওই মনোজাগতিক পরিবর্তনের জায়গাটা আমরা ধরবার চেষ্টা করছি, যেখানে একদম শৈশব থেকে আমাদের নতুন প্রজন্মরা শিখবে নারী পুরুষ সমান এবং সবাই সব কাজ করতে পারে, কোনো কাজই ছোট হোক বড় হোক অসম্মানের নয়, সেটা সবাই করতে পারে, এবং বাড়িতে যে কাজ মা পারে সে কাজ বাবাও পারে, এবং যে সব কাজে মাকেও সহযোগিতা করা যায়, বাবাকেও সহযোগিতা করা যায়। শিক্ষার পদ্ধতির মধ্য দিয়ে আমরা যদি এই মনোজাগতিক পরিবর্তনটা নিয়ে আসতে পারি, হয়তো আজকের আমাদের ভাইয়েরা পারছে না, আমাদের সঙ্গীরা পারছে না, কিন্তু আগামী দিনের পুরুষেরা পারবেন আশা করি নারীর পাশে দাঁড়াতে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসঙ্গে এগিয়ে যেতে, এবং তারা একটুও মনক্ষুণ্ণ হবেন না যদি তার সঙ্গীটি তার থেকে একটু বেশি এগিয়ে যায়। তো আশা করি সেই রকম যখন সময় হবে তখন আর নারী শিক্ষার্থী আর নারী পেশাজীবী তার মধ্যে আমরা সংখ্যায় কোনো তফাৎ পাবো না, সংখ্যা একই রকম পাবো, কারণ নারী কিন্তু শিক্ষার্থী হিসেবে যে মেধাবী সে পেশাতেও খুব ভালো করছে, যে কজন যেতে পারছে, বাকিরা কিন্তু পরিবারের ওই পিছু টানের মধ্যে তাকে আটকে পড়তেই হচ্ছে, এবং সে যে কাজটা করছে সেই কাজটাও অসামান্য, কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু সে তো অন্য জায়গায় তার দৃশ্যমানতা আর থাকছে না, সে তো ওই জায়গায় অনুপস্থিত থাকছে, সেই জায়গায় তার উপস্থিতিটাও প্রয়োজন, একটা ভারসাম্যপূর্ণ অগ্রগতির জন্যে সেটাও প্রয়োজন। তো সেই জায়গাটা আমাদের যেতে হবে, শিক্ষা দিয়ে সেই জায়গাটায় মনোজাগতিক পরিবর্তনের জায়গাটায় যাব, আর এখন সুযোগটাকে বাড়িয়ে দিতে হবে, এবং এখনও যারা এখন পুরুষেরা আছেন তারা যদি এখনই তাদের দায়িত্বটা একটু বুঝে নেন তাহলে খুব ভালো হয়। থিংস আর চেঞ্জিং। মানে আমার মনে হয় যে একটা কুইক সার্ভে করি, আপনারা যারা সামনে আছেন, যারা বিবাহিত, তাদের কি বলবো, বেটার হাফ, আই মিন ইয়োর স্পাউস, স্বামী অর্থে কয়জনের স্বামী তার সাংসারিক কাজে হেল্প করেন? একটু হাত তুলবেন। তার মানে বাকিরা অবিবাহিত, আমি ধরে নিলাম। I'm trying to be positive, যে মানে হাত, ওই যে একজন 2 হাত তুলেছেন, অনেকে 2 হাত তুলেছেন, সি অ্যান্ড দে আর নিউ জেনারেশন, তার মানে অনেক, তার মানে বাকিরা হয় ওল্ড জেনারেশন অথবা বিয়ে করেননি, দুটোর একটা হবে আর কি। আমি পজিটিভলি মানে বিবাহ, ওই যে নাজনীন আপাও হাত তুলেছেন, তার মানে সিচুয়েশন ইজ চেঞ্জিং। ইফ আই কাম টু সালমান এফ রহমান স্যার, আপনার কাছে আমার লাস্ট 2টা প্যানেলিস্ট কাছে, আমরা দেখেছি আজকে তো ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তব, 2009 মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার সময় অনেকে এটাকে ঠিক মতো ধারণ করেননি, কিন্তু আজকে যখন 2041-এর রূপকল্প ঘোষণা হয়, একটা প্যারাডাইম শিফট হয়েছে। প্যারাডাইম শিফটটা এরকম যে এখন আর বিশ্বাসের পর্যায়ে নাই, এখন এই জেনারেশন বা সবাই মনে করে আমি ওটার পার্টি হতে চাই, এটা তো হবেই, 2041 তো হবেই, কিন্তু আমি এটার পার্টি হতে চাই। তো প্রাইভেট সেক্টর অ্যাডভাইজার হিসেবে আমার আপনার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে, 2041
বাস্তবায়নে নারীকে আপনি কিভাবে দেখেন? ধন্যবাদ। না, আমি কিন্তু মনে করি যে আসলে এই কোভিডের কারণে আপনার একটা সি চেঞ্জ হয়েছে, শুধু বাংলাদেশে না, পৃথিবীতে এটা হয়েছে। এবং দ্যাট সি চেঞ্জেস যে জিনিসগুলি অনেক একটা আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে এটা সম্ভব না, এই কোভিডের কারণে সেটা আমরা এখন দেখতেছি কি এটা সম্ভব। ধরেন আমি বাড়িতে বসে খুব গুরুত্বপূর্ণ মিটিং করতে পারবো, আমি বাড়িতে বসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি করতে পারবো, এটা কিন্তু আউট অফ দ্য কোয়েশ্চেন। কোভিডের আগে যদি আমার কোনো একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মিটিং আছে বা সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে না, এখানে গিয়ে ফেস টু ফেস মিটিং করতে হবে, ডিসকাশন করতে হবে, তারপর সেই সিদ্ধান্তটা আমি নিতে পারবো। কিন্তু কোভিডের কারণে এই যে অনলাইন করা যায়, এই জিনিসটা কিন্তু রিয়েলি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড হয়েছে। বাংলাদেশে কিন্তু এটা আরও বাস্তবায়ন হলো বিকজ অফ ডিজিটাল বাংলাদেশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে আমার মনে আছে 2000 আমরা যখন আওয়ামী লীগের ম্যানিফেস্টোটা অ্যানাউন্স করলাম, আর সেখানে আমরা বলেছি যে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশের কথাটা বলা হইলো, তো অনেক লোকজন, শুধু আমাদের বিরুদ্ধে যারা আছে তারা তো বলেইছে, কিন্তু আমাদের পক্ষে যারা আছে তারাও কিন্তু খুব স্কেপটিক্যাল ছিল যে এটা কি ধরনের কথা বলা হচ্ছে যে বাংলাদেশ আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ হবে। কিন্তু বিকজ অফ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং সজীবাজের জয়ের কারণে এটা আমরা বাস্তবায়ন করতে পেরেছি। এবং আমরা কোভিডে যা দেখেছি যে অ্যাকচুয়ালি যে আমাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ হওয়ার কারণে আমাদের সরকারটা চললো, আপনার অল দ্য দিস থিং, ICT মন্ত্রণালয় থেকে অনেক কিছু কাজ হলো। আমাদের এই ভ্যাকসিনের সফটওয়্যারটা এটা আমরা ডেভেলপ করতে পেরেছি, আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ডে করতে পেরেছি। এবং যে জিনিসটা একটু আগে জুনায়েদ আহমেদ পলক বললেন যে কমার্সে এখন আপনার গ্রামে মেয়েরা বসে এই যে স্পেশালি ফেসবুকের যে কমার্সটা, এটাতে হিউজ কিন্তু তাদের ইনভলভমেন্ট চলে আসতেছে। তো আমি কিন্তু বিশ্বাস করি 41-এর যে আপনি বলছেন, এখন কিন্তু এই অনলাইনের কারণে এখন অনেক কিছু জিনিস যেটা আমরা আগে কল্পনা করতে পারতাম না, সেটা কিন্তু এখন অনলাইন হচ্ছে। ম্যাক্সিমাম এখন আপনার কেনাকাটা কিন্তু অনলাইন হয়ে যাচ্ছে, ফিজিক্যালি এখন কেউ কিন্তু দোকানে যাচ্ছে না। আমি কিন্তু মনে করি ইজ এ খুবই স্ট্রং একটা এম্পাওয়ারমেন্ট অফ উইমেন হচ্ছে। বিকজ যখন সে সমাজে যায়, আপনারা যেটা বলেছেন, তার অনেকগুলি বাধা ফেস করতে হয়, কিন্তু যদি সে ইন দ্য সেফটি অফ আর ওন হোম যদি সে যে কাজগুলি করতে পারে, দ্যাট ইজ মানে ইনভলভমেন্ট অনেক বেড়ে যাবে। এবং যেহেতু আমরা কিন্তু এই একটা ডিজিটাল এনেবলিং এনভায়রনমেন্টটা ক্রিয়েট করতে পেরেছি, মানে আমি আপনাকে বলি, এই যে আমরা বলি, অ্যান্ড আই মেনশন দিস মেনি টাইমস, বাট এটার যে হাউ মানে সিরিয়াসলি হাউ ইট হ্যাজ হেল্পড আস। ধরেন এই যে আমাদের ফাইবার অপটিক ব্যাকবোন, আমরা যে আপনার ডিজিটাল কয়টা তুমি ডিজিটালটা করেছেন, এখন আমরা অলরেডি 3000-এর উপরে, 3800 ইউনিয়ন অলরেডি ফাইবার অপটিক চলে গিয়েছে, কিছুদিনের মধ্যে ফুল 4500 ইউনিয়নে চলে যাবে। না, এটা কিন্তু there is many countries in UK and USA যে আপনার অনেক এরিয়া আছে যেখানে এখনো ব্রডব্যান্ড যায় নাই, সে অ্যাক্সেস নাই তাদের। সো দিস ইজ গোয়িং টু বি এ বিগ এনেবলিং আপনার এম্পাওয়ারমেন্ট অফ উইমেন। আমি মনে করি যে আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট হলো আপনার নারীর শিক্ষাটা, এডুকেশনটা। ওটাতে তো আপনি নিজেই বলেছেন, দ্য স্ট্যাটিস্টিক্স আর দ্যাট প্রাইমারি এডুকেশনে আমরা কিন্তু এগিয়ে আছি। তো এটার দুইটা কম্বিনেশনে আমি কিন্তু মনে করি বাই 41 যেটা আপনি প্রশ্নটা, নারীর ইনভলভমেন্টটা অনেক বাড়বে। এবং আশা করি যেভাবে আমরা যাচ্ছি ইনশাল্লাহ তখন আমরা কিন্তু
পুরুষ আর নারীর ইনভলভমেন্টটা আমরা ইকুয়াল দেখতে পারবো ইনশাআল্লাহ। Thank you, sir. Thank you very much. My last question to our today's chief guest. আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রায়ই কথাটা বলেন যে সংসদ নেতা একজন নারী, বিরোধী দলীয় নেতা একজন নারী এবং আমাদের স্পিকার একজন নারী। আমি যদি ওই পয়েন্ট অফ ভিউটাকে মাথায় রাখি, আপনার কাছে আসলে আমার প্রশ্ন না, আপনার কাছে আমার অনুরোধ to make a comment to all the women out there in today's evening. আপনি ওনাদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন যারা কালকের লুনা শামসুদ্দোহা হবে, যারা কালকের ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরী হবে, যারা কালকের ডক্টর দীপুমণি হবে, যারা রিজওয়ানা আপা হবে, রূপালিদি হবে, নিকোলাস হবে, মিস নিকোলস হবে, সো এদের জন্য আপনি কি, দ্যাটস দ্য ক্লোজিং রিমার্ক আই ওয়ান্ট টু হিয়ার অ্যান্ড উই অল ওয়ান্ট টু হিয়ার ফ্রম ইউ what you want to say to them to inspire them to become tomorrow's Luna Shamsuddoha. যে কথাটা আমি আগেও বলেছি যে সুযোগ এবং সক্ষমতা দুটোর সমন্বয় ঘটাতে পারলেই একজন নারী এগিয়ে যেতে পারে এবং একজন নারীর এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তার যে সবচেয়ে বড় যে কতগুলো পূর্ব শর্ত, তার মধ্যে শিক্ষা, তাকে শিক্ষিত হতে হবে, তার অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জায়গায় স্বাবলম্বী হয়ে দাঁড়াবার মতন একটা সক্ষমতা তাকে অর্জন করতে হবে। এই যে বিভিন্ন উপাদান বা ফ্যাক্টরগুলো আছে যেটা একটা নারীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে মানে সহায়তাটা করে, সেখানে আমি মনে করি যে আমাদের সারা বাংলাদেশের সকল নারীর ভেতরেই সেই প্রতিভা এবং সেই দক্ষতা যোগ্যতাটা আছে এবং আছে বলেই আমাদের চাইতেও অনেক বেশি গুণে আছে। যে নারী একটা 18 বার নদী ভাঙার সাথে সংগ্রাম করে আবার ঘর বাঁধে, সে তো মানে তার এই সফলতা, তার এই শক্তির তো কোনো তুলনা হয় না। কাজেই শুধু মানে আমরা যারা শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছি বা বেশি একটু প্রিভিলেজ সিচুয়েশনগুলোর অপরচুনিটিগুলোর সুযোগ পেয়েছি, পেয়ে নিজেদের জন্য ক্ষেত্র রচনা করেছি, সেই সুযোগ এবং ক্ষেত্রগুলো যদি আমরা সবার জন্যে সমভাবে উন্মুক্ত করতে পারি, তাহলে আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের দেশের সকল নারী তাদের সক্ষমতা, যোগ্যতা এবং দক্ষতা দিয়েই তাদের নিজেদের সফলতার প্রমাণ তারা রাখতে পারেন, তারা রেখেছেন অতীতে, বর্তমানেও রাখছেন এবং আগামীতে আরও অনেক বেশি রাখবেন। এবং সেখানেই যে কথাটা হচ্ছে, যে কথাটা দীপুমণি খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছে, সেখানে আমি একটু যোগ করতে চাই যে চ্যালেঞ্জগুলো কিন্তু বিভিন্ন পর্যায়ে ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। যখন আপনি শিক্ষার অ্যাক্সেস পাচ্ছেন না, তখন যে চ্যালেঞ্জ সেটা হচ্ছে আপনাকে স্কুলমুখী করতে হবে। কিন্তু আমাদের দেশে এখন শিক্ষাক্ষেত্রে যেভাবে ব্যবস্থাপনাগুলো করা হয়েছে, তাতে মেয়েরা এখন অধিক হারে শিক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু তাহলে নেক্সট টিয়ার অফ চ্যালেঞ্জটা কি, যে পেশায় তারা থাকতে পারছে কি পারছে না, এবং না পারার যে কারণগুলো সেগুলোকে চিহ্নিত করে সেগুলো উত্তরণের জন্য তাদেরকে সহযোগিতা করতে হবে। যেমন একটা ছোট্ট উদাহরণ হচ্ছে মাতৃত্বকালীন ছুটি, যেটার মেয়াদ 6 মাস করা হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের এটা একটা পদক্ষেপ এবং সবেতনে 6 মাস করা হয়েছে। এটা কিন্তু একটা ইনস্টিটিউশনালি আপনাকে হেল্প করছে একটা মহিলাকে তার কর্মর ক্ষেত্রে তার নিজেকে মানে দাঁড় করিয়ে রাখার। কারণ যে কথাটা এসছে যে রিপ্রোডাক্টিভ যে রোল, প্রতিটি নারী একজন মা, সেই দায়িত্ব থেকে তো তার কোনো মুক্তি নেই এবং আমরা সেই মুক্তি চাইও না। আমরা চাই যে একজন মা হিসেবে আমার সন্তানের প্রতি আমার দায়িত্ব কর্তব্য আমি যেভাবে পালন করব, একই সাথে আমার নিজস্ব দক্ষতা দিয়ে আমি সমাজ এবং জাতীয় জীবনেও অবদান যাতে রাখতে পারি, এই দুটোর সমন্বয় যেন আমরা করতে পারি, সেই জায়গাটিতে যে চ্যালেঞ্জগুলো পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে, সেই চ্যালেঞ্জগুলো উত্তরণের জন্য সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে। কবে কার মন মানসিকতা পরিবর্তন হবে তার আশায় তো আর বসে থাকা যাবে না, বরং ওই কিভাবে আমরা ইনস্টিটিউশনালি এগুলোকে পরিবর্তন করতে পারি থ্রু পজিটিভ পলিসিস। যে আমার ওয়ার্কিং আওয়ারে এখানে প্রাইভেট সেক্টরে আমাদের উপদেষ্টা আছেন, আমরা ওনার কথা শুনেছি। আমি ওনার কাছে বিনীতভাবে বলতে চাই যে আপনারা যদি আপনাদের কর্পোরেট সেক্টরে যে মহিলারা কাজ করেন
তাদের জন্য যদি ফ্লেক্সিবল আওয়ার্স করেন, যে উনি 8 ঘন্টাই করবেন কিন্তু ওনার মতো করে উনি করে নেবেন, তাহলে কিন্তু উনি বাসারও অনেক দায়িত্ব ম্যানেজ করতে পারেন। অথবা ফ্লেক্সিবল আওয়ারে উনি গিয়ে ওনার বাচ্চাটাকে স্কুল থেকে কালেক্ট করে বাসায় রেখে আসতে পারেন। এই ধরনের কিছু কিছু পলিসি অ্যাকোমোডেশন করার কথা বা আমাদেরকে ভাবতে হবে, তাহলেই কিন্তু আমরা নারীদের এগিয়ে যাওয়ার পথটাকে সুগম করতে পারবো। এবং আমি এই কথাটা বলেই শেষ করতে চাই যে বাংলাদেশের প্রত্যেক নারীর ভেতরেই সেই দক্ষতা, সক্ষমতা এবং প্রতিভা রয়েছে। প্রয়োজন আমাদের সেই ক্ষেত্র আরও বেশি প্রসারিত করা, আরও সুন্দরভাবে রচনা করা, যাতে তারা নিরাপদে মানসিক, শারীরিক সব ধরনের শান্তি নিয়ে তাদের মায়ের রোল, সংসারের রোল এবং কর্মক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব তারা পালন করতে পারেন এবং জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবেও নিজেদের সফলতার স্বাক্ষর রাখতে পারেন। ধন্যবাদ। Thank you, my all dear honorable panelists, and thanks to all of you for being so patient. So what we have seen and what we have today, we believe, with the contribution of women and with the best support of the men, Bangladesh has a better tomorrow. Bangladesh will go a long way towards positive direction under the leadership of our all women leaders that we have today. Thank you once again. Thank you. With that note, we end today's panel discussion and we move to the award program in 2 minutes. Thank you so very much. Please give them a big round of applause to all of them. মঞ্চে উপস্থিত অতিথিবৃন্দকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর একটি প্যানেল ডিসকাশন আমাদের উপহার দেওয়ার জন্য। আপনাদেরকে মঞ্চে থাকার জন্য অনুরোধ করছি। আমি বেসিসের সভাপতি রাসেল টি আহমেদকে অনুরোধ করব আমাদের মঞ্চে উপস্থিত অতিথিবৃন্দের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়ার জন্য। সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করবার জন্য প্রথমেই অনুরোধ করছি জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরী এমপি মহোদয়কে। সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপুমণি এমপিকে। সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ করছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সালমান ফজলুর রহমান এমপিকে। সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ করছি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ এমপিকে। Requesting Her Excellency Ms Lily Nichols to kindly accept the memento. Requesting Her Excellency Ms Natalie Schuer to kindly accept the memento. সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ করছি মিস রূপালী চৌধুরী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড। সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ করছি মিস সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, নির্বাহী পরিচালক বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সমিতি বেলা। Thank you so very much. Thank you. Thank you. যাবেন ওনারা? মঞ্চে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদেরকে অনুরোধ করছি আপনাদের নির্দিষ্ট স্থানে যাওয়ার জন্য। সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আমরা আমাদের অ্যাওয়ার্ড সেরেমনি কিছুক্ষণের মাঝেই শুরু করব।
Ms Luna Shamsuddoha, a role model in the ICT industry, believed that women were lagging behind in the ICT sector as the participation of women in ICT sector was relatively low. That's why she worked relentlessly for women in the ICT sector. And to commemorate her outstanding contribution towards ICT industry, BASIS has initiated BASIS Luna Shamsuddoha Award 2022, celebrating women at work to recognize their outstanding contribution for social development and building the nation. এবারে আজকের অ্যাওয়ার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। আমি আমাদের সম্মানিত প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিগণকে বিনীত অনুরোধ করছি মঞ্চে অবস্থান করবার জন্য। মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরী এমপি মহোদয়কে। মঞ্চে আসার জন্য আমন্ত্রণ করছি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপু মনি এমপিকে। মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সালমান ফজলুর রহমান এমপিকে। মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক এমপিকে। মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি Her Excellency Ms Lily Nichols, High Commissioner of Canadian High Commission to Bangladesh, requesting Her Excellency Ms Natalie Schuert, Ambassador of Switzerland to Bangladesh, to please come to the stage. Requesting President of BASIS Mr. Russell T. Ahmed to please come up on stage along with them as well. আজকের বেসিস লুনা শামসুদ্দোহা অ্যাওয়ার্ড 2022-এর স্বনামধন্য অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করার পালা। প্রথমেই যার নাম ঘোষণা করব তিনি হলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক সিনিয়র সচিব, যিনি পুরুষের পাশাপাশি সমান তালে রাষ্ট্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ইটস নান আদার দেন জুওয়েনা আজিজ। ক্যান ইউ প্লিজ হ্যাভ হার অন স্টেজ? Ms Zuena Aziz. Zuena Aziz has been serving as the Principal Coordinator of SDGs Affairs at the Prime Minister's Office. Being in different roles in her career, she contributed greatly to the successful implementation of Vision 2021 and materialized the vision of Digital Bangladesh, aspired by the Honorable Prime Minister. In continuation of her endeavor, BASIS takes pride in awarding Ms Zuena Aziz the BASIS Luna Shamsuddoha Award 2022. Congratulations. আমাদের পরবর্তী অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের অন্যতম প্রতিনিধিত্বকারী সফল নারী কূটনীতিক, ব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ডের বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূত সাইদা মুনা তাসনিম। Her Excellency Ms Saida Muna Tasnim. Saida Muna Tasnim is the High Commissioner for Bangladesh to the United Kingdom and Ireland. A career diplomat, her areas of expertise include multilateral issues such as international peace, security and strategic issues, UN peacekeeping, counter-terrorism and Millennium Development Goals. In continuation of her endeavor, BASIS takes pride in awarding Her Excellency Ms Saida Muna Tasnim the BASIS Luna Shamsuddoha Award 2022. Her Excellency সাইদা মুনা তাসনিম আমাদের মাঝে আজ না থাকার কারণে
জনাব রাসেল টি আহমেদ সভাপতি বেসিসের তার পক্ষ থেকে পুরস্কারটি গ্রহণ করবেন। আমাদের পরবর্তী পুরস্কার প্রাপ্ত নারী হলেন বাংলাদেশ পুলিশের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল এসবি জনাবা আমেনা বেগম। DIG Amina Begum. Amina Begum is the DIG Protection and Protocol of the Special Branch of Bangladesh Police. She was elected president of Bangladesh Police Women Network. In 2015, Amina Begum received Bangladesh Police Medal, the highest medal of police, and the IG Good Service Medal in recognition of her work. In continuation of her endeavor, BASIS takes pride in awarding DIG Amina Begum the BASIS Luna Shamsuddoha Award 2022. Congratulations. আমাদের পরবর্তী পুরস্কারপ্রাপ্ত নারী হলেন শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণের অগ্রদূত ও দ্য জুট জিনোমের সম্পাদক প্রফেসর ডক্টর হাসিনা খান। Dr. Hasina Khan, professor and researcher by profession in Department of Biochemistry and Molecular Biology in Dhaka University. Dr. Hasina Khan has received numerous awards, which includes the Independence Day Award, M.O. Ghani Memorial Gold Medal, and Qazi Mahbubullah Gold Medal. She is an editor of the Jute Genome published by Springer Nature. In continuation of her endeavor, BASIS takes pride in awarding Dr. Hasina Khan the BASIS Luna Shamsuddoha Award 2022. Congratulations. আমাদের পরবর্তী পুরস্কারপ্রাপ্ত নারী হলেন এসবিকে টেক ভেঞ্চার্স এবং এসবিকে ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান, নারীদের জন্য বাংলাদেশের প্রথম আইটি অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ উইমেন ইন আইটির সহ প্রতিষ্ঠাতা সোনিয়া বশির কবির। Sonia Bashir Kabir, the first woman tech venture capitalist in South Asia, is currently the founder of SBK Tech Ventures. Prior to this, she was the managing director of Microsoft Bangladesh, Nepal, Bhutan, Myanmar, and Laos. She is a technology investor focusing on tech startups in emerging markets of South Asia. Sonia was recognized by UN Global Compact in 2017 as an SDG pioneer for integrating 7 global goals into her business. In continuation of her endeavor, BASIS takes pride in awarding Ms. Sonia Bashir Kabir the BASIS Luna Shamsuddoha Award 2022. Congratulations. আমাদের পরবর্তী পুরস্কারপ্রাপ্ত নারী হলেন কোভিড-19-এর সম্মুখ সারির অকুতভয় যোদ্ধা মানব হিতৈষী ডক্টর রওশন আরা খানম। Dr. Roshan Ara Khanam. Dr. Roshan Ara Khanam, a consultant of respiratory medicine and chest diseases. Her special field of interest is interventional pulmonology and non-invasive ventilation. She is the current scientific secretary of Bangladesh Society of Critical Care Medicine.
executive editor of Bangladesh Critical Care Journal, and also a member of the American College of Chest Physicians. In continuation of her endeavor, BASIS takes pride in awarding Dr. Roshanara Khanam the BASIS Luna Shamsuddoha Award 2022. Congratulations! আমাদের পরবর্তী পুরস্কারপ্রাপ্ত নারী হলেন বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রথম নারী শীর্ষ নির্বাহী। তিনি প্রথম নারী যিনি বাংলাদেশের বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইপিডিসির ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও হিসেবে কর্মদক্ষতার পরিচয় দেন। ইটস নান আদার দেন মিস হুমায়রা আজম। Ms. Humaira Azam, a professional with 32 years of proven track record in business and outstanding leadership, Humaira Azam has been appointed as the Managing Director and CEO of Trust Bank Limited, being the first ever full female banker in the commercial banking industry of Bangladesh. In continuation of her endeavor, BASIS takes pride in awarding Ms. Humaira Azam the BASIS Luna Shamsuddoha Award 2022. Congratulations! আমাদের পরবর্তী পুরস্কারপ্রাপ্ত নারী হলেন ব্র্যাকের 10টি সামাজিক উদ্যোগের নেতৃত্ব প্রদানকারী ও দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রজন্মের সন্তান তামারা হাসান আবেদ। Ms. Tamara Hassan Abid. With her extensive experience in investment banking, entrepreneurship, and social enterprise, Ms. Tamara Hassan Abid is the Managing Director of BRAC Enterprises, driving value-based business models operating at the intersection of social good, sustainable business, and inclusive growth, earning Young Global Leader by World Economic Forum. In continuation of her endeavor, BASIS takes pride in awarding Ms. Tamara Hassan Abid the BASIS Luna Shamsuddoha Award 2022. Congratulations! আমাদের পরবর্তী পুরস্কারপ্রাপ্ত নারী সেই ব্যক্তি যিনি 2020 সালে তার গবেষণা দলের সাথে করোনা ভাইরাসের জিনোম সিকোয়েন্স আবিষ্কার করেন। প্লিজ পুট ইউর হ্যান্ডস টুগেদার ফর ডক্টর সেজতি সাহা। Dr. Sejuti Saha. Dr. Sejuti Saha, a microbiologist, has discovered the genome sequence of the coronavirus with her team in 2020. She was also appointed Global Polio Eradication Initiative Advisor of the World Health Organization and a member of Global Health as a scientist at the Child Health Research Foundation in Bangladesh. In continuation of her endeavor, BASIS takes pride in awarding Dr. Sejuti Saha the BASIS Luna Shamsuddoha Award 2022. ডক্টর সেজুতি সাহা অনিবার্য কারণবশত আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত নেই। তার মা তার পক্ষ থেকে পুরস্কারটি গ্রহণ করবেন। সবাইকে শুভ সন্ধ্যা। বেসিসকে অসম্ভব ধন্যবাদ
আমাকে লুনা অ্যাওয়ার্ডের জন্য নমিনেট করার জন্য। খুব ভালো লাগছে, খুব অনার্ড এবং প্রিভিলেজড ফিল করছি। সাথে সাথে অবশ্যই খুব দুঃখও হচ্ছে যে আমি সশরীরে আসতে পারছি না আজকে, কিন্তু ভালো খবর হচ্ছে আমার বাবা মা দুজনেই ওখানে আছেন এবং আমার পক্ষ থেকে বাবা মা আজকে অ্যাওয়ার্ডটা রিসিভ করছেন। আসলে আমি যেই অ্যাওয়ার্ডই পাই অবশ্যই ওগুলো পাই কারণ বাবা মা সবসময় সাথে ছিলেন এবং বাবা মা সবসময় সাথে আছেন, তাই কোনো একভাবে ভালোও লাগছে যে ওনারা আমার পক্ষ থেকে অ্যাওয়ার্ডটা নেবেন। সবাইকে আবারও অনেক ধন্যবাদ এবং সবাইকে শুভরাত্রি। অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে আমরা তিনটি প্রতিষ্ঠানকে বেসিস লুনা শামসুদ্দোহা অ্যাওয়ার্ড 2022-এ ভূষিত করব। আজকের বেসিস লুনা শামসুদ্দোহা অ্যাওয়ার্ড 2022-এর যে পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম আমরা প্রথম ঘোষণা করব তা হলো জেনেক্স ইনফোসিস লিমিটেড। Genex Infosys Limited. Genex Infosys is a smart innovator in BPM and ITES industry trusted by global brands. Genex became the first publicly listed company in the country's ITES sector and currently the largest IT company by market capital. As of now, Genex is the top employer in the IT industry. In continuation of her endeavor, BASIS takes pride in awarding Genex Infosys Limited the BASIS Luna Shamsuddoha Award 2022. Congratulations. আমাদের পরবর্তী পুরস্কার প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হলো BJIT। BJIT, a global IT firm providing software development and IT consultancy, was formed in 2001 by Akbar JM and the ex-president of Sony Corporation, Kunitake Ando. The company is working as one of the leading IT solutions providers located in 7 international offices, focusing more on women participation in human resources. In continuation of her endeavor, BASIS takes pride in awarding BJIT the BASIS Luna Shamsuddoha Award 2022. Congratulations. আমাদের পরবর্তী ও সর্বশেষ পুরস্কার প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হলো DNet। DNet is a social enterprise that designs innovative service solutions to create social impact to enhance capacity and productivity. The urge to keep up with the socio-economic and technological landscapes has always helped DNet stay relevant and authentic to its mission at the same time.
In continuation of her endeavor, BASIS takes pride in awarding DINET the BASIS Luna Shamsuddoha Award 2022. Congratulations. সম্মানিত সুধী, আপনারা ইতিমধ্যেই জানেন বেসিস লুনা শামসুদ্দোহা অ্যাওয়ার্ড 2022 বছর প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আর প্রথম এই আয়োজনকে স্মরণীয় করে রাখতে আমরা বিশেষ একটি পুরস্কারের মাধ্যমে বিশেষ একজন মহীয়সী নারীকে সম্মাননা প্রদর্শন করব। আর সেই পুরস্কার হচ্ছে আজীবন সম্মাননা পুরস্কার। বেসিস লুনা শামসুদ্দোহা অ্যাওয়ার্ড 2022 আজীবন সম্মাননা পুরস্কার গ্রহণ করার জন্য আমি অনুরোধ করব স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের বিজ্ঞাপন শিল্পকে আধুনিক ও সময় উপযোগী করতে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারীদের একজন। এই অনন্য ব্যক্তিত্ব তার কর্মময় জীবনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে শিল্প ও বাণিজ্য, বস্ত্র ও পাট, সমাজ কল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেছেন। And it's our very own গীতিয়ারা সাফিয়া চৌধুরী। Lifetime Achievement Award, Gitiara Safia Chaudhry. Gitiara Safia Chaudhry has been a groundbreaking pioneer as a woman in Bangladesh. From starting her career in journalism to building up her own advertising firm, Adcom Limited, with great determination and effort. From becoming the first female president of Dhaka Club to becoming an advisor to the caretaker government, she has been an inspiration and role model for countless people, regardless of age and gender. No wonder she is a towering figure and guiding light for thousands of women in pursuit of excellence. Her accomplishment in versatile fields has set high standards and won her innumerable acclaim and fanfare. In continuation of her endeavor, BASIS is delighted to be part of arranging BASIS Luna Shamsuddoha Award 2022 for the first time and recognizing Gitiara Safia Chaudhry with a Lifetime Achievement Award for her greater contribution to society, industry, and the country as a whole. মিস গীতিয়ারা সাফিয়া চৌধুরী আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত নেই। তার পক্ষ থেকে তার পুত্র নাজিম ফারহান চৌধুরী পুরস্কারটি গ্রহণ করছেন। Congratulations. তিনি আমাদেরকে একটি ছোট্ট ভিডিও বার্তা পাঠিয়েছেন, চলুন তা দেখে নিই। Assalamu alaikum. It is indeed an honor for me to receive this Lifetime Achievement Award. I thank BASIS for selecting me for this prestigious award. As I receive this award, I remember with a lot of love and respect Luna Shamsuddoha. She has been an inspiration to many, and her contribution in taking the IT sector forward is immemorable. I pray to the Almighty to rest Luna's soul in peace in heaven. We are also involved in the IT sector and have taken Luna's lessons to our heart. The enterprising young women and men working in our 3 companies, graphic people, software people, and cow company, are diligently putting the name of Bangladesh on the map of the world
as a leading ITES enabled digital studio. Unfortunately, because of the change of date of this award giving ceremony, I could not be present personally to receive the award. Please accept my apologies. Best wishes to BASIS on their venture to inspire people to put in their best and to get recognition for their contributions. Thank you. Congratulations to all the award winners once again. আসুন আমরা সবাই মিলে বেসিস লুনা শামসুদ্দোহা অ্যাওয়ার্ড 2022 প্রাপ্ত সকল মহিয়সী নারীদের করতালির মাধ্যমে আবারও অভিনন্দন জানাই। সবাইকে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভকামনা। আমরা আশা করি আপনারা নিজেদের স্ব ক্ষেত্রে আবারও নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিশ্বের দরবারে তুলে ধরবেন। এখন সম্মানিত অতিথিদের সাথে ফটো সেশনে অংশগ্রহণ করবার জন্য সম্মাননা প্রাপ্ত সকলকে মঞ্চে আসবার জন্য আহ্বান করছি। Can we please have all the award winners on stage for a group photograph? Please do bring your awards with you. Can we please have another round of applause for this amazing, wonderful, charismatic, resilient individuals on stage? Congratulations once again. Ladies and gentlemen present on stage, you may take your seats now. আমার ফেস লাইক দ্যাট আর ওডিয়া ফেস লাইক দ্যাট Distinguished guests, now it's time to celebrate this auspicious moment with another thematic performance by Sharmila Banerjee and her dance school Nritya Nandan. As we all know, Sharmila Banerjee is a renowned classical folk and creative dancer and choreographer in Bangladesh. She is the head of dance department and lead Manipuri instructor at Chayanath Shongit Bidyayoton, while also running her own dance school named Nritya Nandan. It stands for uncompromising aesthetic standards in dance, and Nritya Nandan's repertoire includes the classical styles of Manipuri, Bharatnatyam, and Odissi. It has composed and presented almost all the dance dramas of Tagore. Ladies and gentlemen, please enjoy the performance of the night. আমি নারী, আগে বলতাম তোমায় ছাড়া কি বাঁচতে পারি, এখন বলি আমি নারী, আমি একাই সব পারি। আমি রাজ্য চালাই, দেশ চালাই, আকাশপথে বিমান চালাই, বিশ্বটাকে এগিয়ে নিতেই মহাকাশে দেই পারি। আমি দুঃসাহসী নারী। আমি তরোয়াল হাতে যুদ্ধ করেছি, হিমালয়ের চূড়ায় উঠেছি, বুকে মাইন বেঁধে ধ্বংস করেছি শত্রুর ট্যাঙ্কার, ধ্বংস করেছি শত্রু সেনার গাড়ি। আমি মৃত্যুঞ্জয়ী নারী। ভালোবেসে আমি বনবাসে গেছি, দু চোখে আমার পট্টি বেঁধেছি, তুলসী তলায় প্রদীপে জ্বালাই
পরে লাল পেরে শাড়ি। আমি সতী সাবিত্রী নারী। যুগে যুগে আমি দেখেছি কত যে অন্যায় অবিচার। পঞ্চপতির বধূ হওয়াটাতে দোষ কি ছিল আমার? কত ভৎসনা কত অপবাদ খুলে নিতে গেল শাড়ি। আখ্যা পেলাম কলঙ্কিনী নারী। আজ অন্যায়ের প্রতিবাদ করি, মোমবাতি হাতে মিছিল করি। স্নেহ মায়া ভরা হৃদয়ে নিয়েও গর্জে উঠতে পারি। আমি নারী, আমি একাই সব পারি। প্রয়োজনে হই বিদ্রোহিণী, একাই সব পারি। আমি নারী, আজ একাই সব পারি। আমি নারী, আমি একাই সব পারি। আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়। And that was indeed an amazing performance by Sharmila Banerjee and her team, Nritya Nandan. Distinguished guests, we are almost at the end of our program. On behalf of BASIS, I would like to thank all the award winners tonight and also thank you all for being here and making this night a success. The evening wouldn't have been so colorful without you. We would like to thank all the respected members of BASIS and the team behind the stage. A special thanks to Mr. Russell T. Ahmed, President of BASIS. লুনা আপা আমার অনেক কাছের একজন মানুষ ছিলেন, আমার বড় বোন, আমার মেন্টর। উনি অনেক কিছু আমাকে শিখিয়েছেন। সো আজকে এই পুরস্কার পেয়ে আমি খুবই কৃতজ্ঞ, ওনাকে খুব মনে করছি। অ্যান্ড বেসিসের প্রতি অনেক ধন্যবাদ আমাকে এই অনারটা দেওয়ার জন্য। বেসিসের লুনা শামসুদ্দোহা অ্যাওয়ার্ড 2022 পেয়ে আমি অসম্ভব আনন্দিত এবং গর্বিত, কারণ লুনা শামসুদ্দোহা খুব এমন একটা মানুষ ছিলেন যাকে আমি অনেক সম্মান করতাম এবং পছন্দ করতাম। লুনা আন্টির অনেকগুলো গুণ আমার মনে পড়ে। লুনা আন্টি খুব কীরকম জানি একটা ভিতরে একটা কামনেস ছিল, ওনার একটা ইনার কনফিডেন্স ছিল এবং ওনার স্মাইলের ব্যাপারে সবাই বলেছেন ওটা তো ছিলই। উনি খুবই ফ্রেন্ডলি ছিলেন, কিন্তু ওনার পার্সোনালিটিটা এমন ছিল যে ওনার জন্য আসলে এমনি আপনি ইচ্ছায় রেসপেক্ট চলে আসতো। এবং আমার সবচেয়ে বেশি দেখা হতো লুনা আন্টির সাথে পার্লারে। আমরা একই পার্লারে যেতাম এবং আমরা দুজনই যেহেতু ওয়ার্কিং উইমেন, আমাদের টাইমটা সামহাও আমাদের মিলে যেত এবং আমরা অনেক গল্প করতাম পাশাপাশি বসে বসে পার্লারে। তো লুনা আন্টিকে আজকে অনেক মনে পড়ছে এবং ওনাকে মিস করি মাঝে মাঝে। ইনফ্যাক্ট আমার পার্লারে গেলেই আমি লুনা আন্টির কথা মনে হয় এবং ওনাকে মিস করি।
লুনা আন্টি আপনি যেখানে আছেন বি ওয়েল, আই নো ইউ উইল বি ওয়েল বিকজ ইউ আর দ্যাট সর্ট অফ সোল, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর অ্যাওয়ার্ডিং মি দিস অ্যাওয়ার্ড। থ্যাংক ইউ বেসিস। আমার খুব ভালো লাগছে বেসিসের এই আয়োজন লুনা শামসুদ্দোহার উদ্দেশ্যে, ওনাকে স্মরণ করে, উনি যে একজন পথিকৃৎ আইটিতে মহিলাদের পক্ষ থেকে, এবং তার নাম করে যে পুরস্কারটা দেওয়া, সম্মাননা দেওয়া হলো আজকে বিশেষ কিছু নারীদের বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে যাদের কথা আমরা অনেকে জানতামই না। আমি এই জন্য বেসিসকে অনেক ধন্যবাদ দিই এবং আশা করি যে বেসিস এই কাজটা ভবিষ্যতেও করে যাবে, ইন্সপায়ারিং মিলিয়ন্স অফ women who are actually waiting to fly. Thank you বেসিস। আমি ধন্যবাদ জানাই লুনা শামসুদ্দোহা আর অ্যাওয়ার্ডের যারা আয়োজক দোহাটেক এবং বেসিসকে আজকের এই আয়োজনে আমাদেরকে সম্মান জানানোর জন্য, এবং আমরা আশা করছি আমরা আরও নারীদের যারা পাবো, আলোকিত নারী যারা এই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, এই জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, এবং আমরা যে লিডারশিপের হাত ধরে চলছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতকে যারা শক্তিশালী করতে পারি, এই দোয়া চাইব সবার কাছে। আবারও ধন্যবাদ লুনা শামসুদ্দোহা অ্যাওয়ার্ড সেরেমনিকে এবং বেসিসকে ধন্যবাদ। আমি আজকে খুবই সম্মানিত বোধ করছি, এই বেসিস লুনা শামসুদ্দোহা অ্যাওয়ার্ড প্রথমবারের মতন তারা দিচ্ছে এবং আমি সেখানে একজন অ্যাওয়ার্ডি, এটা আমার জন্য অনেক গর্বের। আর আমি খুবই খুশি যে লুনা শামসুদ্দোহার সঙ্গে আমার একটু পরিচয় হয়েছিল। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন একটা বড় প্রজেক্ট করি, আমাদের টেন্ডারিংয়ের প্রয়োজন হয়, তখন উনি এসে আমাদের শিখিয়েছিলেন, এবং ওনার মতন আরও লুনা শামসুদ্দোহা আজকের এই অ্যাওয়ার্ড থেকে অনুপ্রেরণা পাবে অনেকেই, এবং তারা লুনা শামসুদ্দোহার মতনই হবে এবং দেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য টেকনোলজিকে ব্যবহার করবে। থ্যাংক ইউ। এই সুন্দর আয়োজনে খুব ভালো লাগছে। এই অ্যাওয়ার্ড জেনেক্সের পক্ষ থেকে আমরা হায়েস্ট নাম্বার অফ ফিমেল এমপ্লয়মেন্টের জন্য অ্যাওয়ার্ডটি পেয়েছি, এবং বেসিসকে অনেক ধন্যবাদ এরকম সুন্দর একটা আয়োজনের জন্য। ভবিষ্যতে আশা করব যে ধরনের প্ল্যাটফর্ম আরও হোক এবং নারীরা যাতে কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে আরও এগিয়ে আসতে পারে এবং এটা সমানভাবে পুরুষদের সাথে একসাথে এই কাজ আমরা করতে পারি, সেই প্রতিষ্ঠাতা রাখছি। খুবই আনন্দ ফিল করছি এবং সকল যারা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে তাদেরকেও অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ। So thanks to BASIS for recognizing DNET with this award. We believe in empowering women. This is a testament of our values, core values of making DNET a women-friendly, a family-friendly workplace. What else? What would you like to say? Starting from a person who is doctor at DNET, currently working. Hi, this is a great achievement for us, where our leader is always thinking about the female empowerment. He believes in female empowerment, and we would like to thank the BASIS for recognizing us as a female empowered company. Thanks a lot. Thank you, BASIS. Thank you, Bangladesh. And we want this woman empowerment from Bangladesh to run into the global sector as well. Thanks to DNET, who has a very good ratio of female, starting a person who is a doctor currently present, who is a technological person, who is coming from a research background, who is coming from business background. All the women is shining over here. Thank you so much to DNET, and thanks to Bangladesh as well. Thank you. Yes, thank you very much. Thank you. We're very, very happy. This is really a great initiative from BASIS. It's unbelievable. We're really happy to achieve this such award from BJIT Limited. It's a highly and very exceptional recognition from BASIS. We are very glad and very happy. Thank you all. Thanks to all women and in the Women's Day. Thank you very much. Thank you. বেসিসকে অনেক ধন্যবাদ এই ধরনের একটা অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য, এবং আমি লুনা আপার জন্য দোয়া করছি যেন উনি আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন, এবং তার জন্যে আমি আজকে আমরা যে অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি বিজেআইটি লিমিটেড, আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি এবং সব মেয়েদের পক্ষ থেকে বেসিসকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। এখানে এসে লুনা শামসুদ্দোহা অ্যাওয়ার্ড পেয়ে আমার খুবই ভালো লাগছে। আসলে যে কোনো অ্যাওয়ার্ডই ইন্সপায়ারিং, তবে মেয়েদের রিকগনিশন হচ্ছে বা সবাই একটু রিকগনাইজেশন করছে, এটাই অনেক বেশি ভালো লেগেছে আর কি। আর আমি লুনা শামসুদ্দোহা সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানতাম না, বাট এখানে এসে ওনার সম্পর্কে যতগুলো শুনেছি বা যা শুনলাম, ঠিক ইন্সপিরেশনটাকে বুকে ধারণ করে নিয়েই আসলে আমি আরও সামনে এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করে এখান থেকে এই অ্যাওয়ার্ডটা নিয়ে যাচ্ছি। আমি আসলে আমার কাছে মনে হয়েছে খুবই ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র লুনা শামসুদ্দোহার তুলনায় আমি কিছুই না। ওনার যে প্ল্যানিং, মিশন, ভিশন,
সব কিছুই আমি আসলে নিজের বুকের মধ্যে ধারণ করে নিয়েই যাচ্ছি। আমার খুবই ভালো লেগেছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ বেসিস। অনুষ্ঠানে এসে আমার খুব ভালো লেগেছে। এই অনুষ্ঠানে এসে আমার খুব ভালো লেগেছে, যদিও আমার মেয়ে অ্যাওয়ার্ডটা পেয়েছে তার পক্ষ থেকে আমি নিলাম, কারণ ও এখন একটু দেশের বাইরে আছে। তো ভালো লাগছে। আসলে নারীদের কথা বললে সবসময়ই ভালো লাগে। এখানে পুরোটাই নারীদেরকেই অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে, পুরোটাই নারীদের কেন্দ্র করে। তা আমার মনে হয় বাংলাদেশে এখনও নারীরা অনেকাংশেই পিছিয়ে আছে, আর তাদের সুরক্ষা নিরাপত্তার অভাব আছে। তো সবার কাছে আমি আবেদন করব যে এই বিষয়টাকে আরেকটু ভিতর থেকে দেখতে হবে, যেখানে মেয়েরা নির্যাতিত হচ্ছে কেন। বাংলাদেশ মাত্র উন্নয়নশীল দেশের কাতারে দাঁড়িয়েছে, এখনও আমাদের অনেক পথ পেরোতে হবে। হয়তো কোনো একদিন আমরা আমাদের নারীদের মর্যাদা স্থাপন করতে পারবো। খুব ভালো লাগলো আজকে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। এত সুন্দর আয়োজন, BSIS-এর পুরো ব্যাপারটাই খুব ভালো লেগেছে। বিশেষ করে লুনা একসময় আমার খুব পরিচিত ছিল, ওর অনেকগুলো এই ধরনের অনুষ্ঠানে আমি আমার গ্রুপ নিয়ে নাচ করেছি। আজকে ওর স্মরণে একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে, ওর নামে পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে, সেই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমার খুব ভালো লাগছে। আর ভবিষ্যতে এই ধরনের আয়োজনে নিশ্চয়ই আসবো। নারীদের নিয়ে যে প্যানেলের যে ডিসকাশনটা হলো, আমি বলবো অপূর্ব একটি আলোচনা অনুষ্ঠান। এত কিছু জানা গেল, খুব ভালো লাগলো। অনেক ধন্যবাদ। BASIS put together a phenomenal event. It honored Luna Shamsuddoha. It honored all the ladies. The ladies who were selected for the awards are exceptional persons of great achievement, character and positions in this country. Bringing them together and recognizing them in this particular manner, I'm certain will sort of energize them to continue doing and achieving in the manner that they are. It will also energize a whole lot of other women who attended here and who saw this whole program live elsewhere to come forward and be energized with the total spirit of how things are happening in this country. Luna Shamsuddoha would be very delighted if this was held in somebody else's name and that she only had participated in it. Her role working in whatever field she had done, whatever manner she had done, was always to acquire the excellence in that particular area and do justice to the job with enthusiasm and competence, which the speaker repeatedly mentioned. And this was an extraordinary event because the speaker coming, because the education minister coming, the private sector advisor who is a minister also coming, and the state minister for ICT participating and speaking and taking and encouraging everybody who was here. This was a great success for a private sector organization. As a private sector business person, as a person from Dohatec, I feel that you have excelled and brought about a standard which will help many others to follow. Thank you very much. Now it's time for celebration, and music is the best language of celebration. Ladies and gentlemen, presenting Shaun Ganwala to end this evening. We will need a few minutes to prepare the stage. I'm seeing you've already started to have dinner. Please enjoy your meal. This is Azra Mahmood signing off for tonight. Thank you very much.
ছায়া তুমি কান্নার রং তুমি জোছনার ছায়া আমি তোমাকে বলে দেব কি যে একা দীর্ঘ রাত আমি হেঁটে গেছি বিরান পথে আমি তোমাকে বলে দেব সেই ভুলে ভরা গল্প কড়া নেড়ে গেছি ভুল দরজায় ছুঁয়ে কান্নার রং ছুঁয়ে জোছনার ছায়া 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 Thank you. অলির কথা শুনে বকুল হাসে কই তাহার মতো তুমি আমার কথা শুনে হাসো না তো ধরার তুলিতে যে ফাগুন আসে কই তাহার মতো তুমি আমার কাছে কবু আসো না তো অলির কথা শুনে বকুল হাসে কই তাহার মতো তুমি আমার কথা শুনে হাসো না তো আকাশ পারি ওই অনেক দূরে যেমন করে মেঘ যায় ঘুরে আকাশ পারি ওই অনেক দূরে যেমন করে মেঘ যায় ঘুরে যেমন করে সে ভালোবাসে তাহার মতো তুমি আমার স্বপ্নে কবু ভাসো না তো অলির কথা শুনে বকুল হাসে কই তাহার মতো তুমি আমার কথা শুনে হাসো না তো চাঁদের আলোয় রাত যায় যে ভোরে তাহার মতো তুমি করো না কেন ওগো ধন্য মোরে চাঁদের আলোয় রাত যায় যে ভোরে তাহার মতো তুমি করো না কেন ওগো ধন্য মোরে যেমন করে একটি পাখি শান্তির কাছে তার নেই গো ডাকি যেমন
আসোনা তো ধরার ধুলিতে যে আগুন আসে ওই তারার মতো তুমি আমার কাছে কবু আসোনা তো জীবন আনন্দ হয়ে সংসারে আজও আমি সব কিছু ভুলে যে করিলেন তুমিও তো বেশ আছো ভালোই আছো কবিতায় পড়া সে বনলতা সেন জীবন আনন্দ হয়ে সংসারে আজও আমি সব কিছু ভুলে যেন করিলেন তুমিও তো বেশ আছো ভালোই আছো কবিতায় পড়া সে বনলতা সেন জীবন আনন্দ হয়ে সংসারে আজও আমি টানা টানা চোখে কালি পড়েনি কোনো হাসলেও গালে টোল পড়ে এখনো টানা টানা চোখে কালি পড়েনি কোনো হাসলেও গালে টোল পড়ে এখনো কি জাদু জানো তার বিধাতা জানে কি জাদু জানো তার বিধাতা জানে কবিতায় পড়া সেই বনলতা সেন জীবন আনন্দ হয়ে সংসারে আজও আমি
সব কিছু ভুলে যেন করিলেম তুমিও তো বেশ আছো, ভালোই আছো। কবিতায় পড়া সেই বনলতা সেন হয়ে জীবন আনন্দ হয়ে সংসারে আজও আমি জীবন আনন্দ হয়ে সংসারে আজও আমি। Thank you. Just monitor tone, just monitor take to hang. হাসতে দেখো, গাইতে দেখো, অনেক কথায় মুখর আমায় দেখো। দেখো না কেউ হাসি শেষে নীরবতা। হাসতে দেখো, গাইতে দেখো, অনেক কথায় মুখর আমায় দেখো। দেখো না কেউ হাসি শেষে নীরবতা। বুঝে না কেউ তো চিহ্ন না, বুঝে না আমার কি ব্যথা। চেনার মতো কেউ চিনল না এই আমাকে। বুঝে না কেউ তো চিনল না, বুঝে না আমার কি ব্যথা। চেনার মতো কেউ চিনল না এই আমাকে। আমার সুরের বুকে কান্না লুকিয়ে থাকে, আমার চোখের কোণে ওরা ছবি আঁকে। আমার গল্প শুনে হয় আলোকিত উৎসব, গল্প শেষে আমি আধারের মতো নীরব। নিজেকে ঢেলে আমি কত সুখ দিলাম, বোঝে না কেউ তো চিনল না। বুঝে না আমার কি ব্যথা। চেনার মতো কেউ চিনল না এই আমাকে।
বোঝে না কেউ তো চিনল না আমার কি ব্যথা চেনার মতো কেউ চিনল না এই আমাকে Thank you. Wise man says only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Will it be? But I can't help falling in love with you. Wise man say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. মম জীবন যৌবন মম অখিল ভুবন মম জীবন যৌবন মম অখিল ভুবন তুমি ভুলিবে রভে নিশীথি নিশম তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম তুমি রবে নীরবে ভুবন ভূমিয়া শেষে আমি এসেছি নূতন দেশে ভুবন ভূমিয়া শেষে আমি এসেছি নূতন দেশে আমি অতিথি তোমারি দ্বারে ওগো বিদেশিনী আমি চিনি গো চিনি তোমার ওগো বিদেশিনী তুমি থাকো সিন্ধু বারে ওগো বিদেশিনী Take my hand, take my whole life too, but I can't help falling in love with you. Thank you.